If the sign on your heart says welcome, the love will come pouring in from everywhere. So, to welcome our today's guest, I call upon Professor S. Nesakumaran, Assistant Professor, MBA, and Joint Secretary, Kiosk Staff Club, to formally invite our guest and the gathered. It's my pleasure to welcome you all for today's IQAC and Staff Club program titled Cancer We Can Beat It, Putrunogai Vendidalam. So, few words about KOT Staff Club. So, KOT Staff Club functions from its inception, and all the programs have been organized under the theme of Sustainable Development Goals on the category 3, Good Health and Well-being. KOT Staff Club organized many sessions for faculty members and staffs for their personal and professional betterment. Few notable sessions to note here is Sweet Life Without Sweet, Time to Focus on Work-Life Balance, Success in Life Needs Emotional Intelligence, Time to Protect Ourselves from COVID-19. On the continuation of such wonderful sessions, today we have with us the eminent chief guest, Dr. Kadrivel Kumaran sir, Consultant Surgical Oncology, Dharan Center Hospital, Salem. On behalf of Knowledge Institute of Technology, we welcome you, sir. Next, I welcome our beloved founder and principal and visionary personality, Dr. P.S.S. Srinivasan, sir, to the Staff Club program. We welcome you, sir. Next, I welcome Dr. K. Visagavel, sir, Vice Principal, Knowledge Institute of Technology, to this program. We welcome you, sir. Next, I extend my welcome to Dr. P. Rajendran, sir, Director Placement and III, to the Staff Club program. We welcome you, sir. Next, I welcome all the directors, heads of the department to this wonderful session. Finally, I welcome all the faculty members, supporting staff for this Staff Club program. Once again, welcome you all. Thanks for the opportunity. Thank you, sir, for your genial welcome. It's an honor to introduce the guest of the day. I call upon Professor T. Karthikeyan, Assistant Professor, CSC Kiosk, to introduce the resource person to the gathered. Gentlemen, a warm good evening to all. It's a great pleasure for me to introduce our chief guest, Dr. P. Kadrivel Kumaran, Consultant Surgical Oncologist, Dharan Cancer Specialty Center, Salem, who is going to address us on Cancer We Can Beat It. Dr. P. Kadrivel Kumaran did his MBBS from PHG Medical College, Coimbatore, and MS from Keelpark Medical College, Chennai. And also he had his MCH at Keelpark Medical College, Chennai. He worked as assistant professor at Coimbatore Medical College for 2 years and as consultant at Shanmuga Cancer Institute and SKS Hospital, Salem for 5 years. At present, he is working as consultant in surgical oncologist, Dharan Cancer Specialty Center, Salem from 2015. He has special interest in minimally invasive oncosurgery and limb salvage surgery. We are privileged to have such a high-profile speaker with us on this day. Medicines cure diseases, but only doctors can cure patients. I once again welcome Dr. P. Kadrivel Kumaran to this program. Thank you. Dr. P. Rajendran, sir, Director, Placement, and Third and Overall Coordinator, Kiosk Staff Club, for opening remarks. So today's topic is Cancer We Can Beat It. ஒரு அருமையான டாபிக். ஸோ என்னென்னா இந்த ஹெல்த் அண்ட் வெல்பீயிங் டாப்பிக்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து நம்ம நிறைய ப்ரோக்ராம் பண்ணுங்கிறதுக்காக வி ஆர் ஸ்டார்டட் திஸ் இனிஷியேட்டிவ் ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் ஸ்டாஃப் கிளப். ஸோ என்னென்னா இன்றைக்கி நம்ம ஹெல்த் ரொம்ப முக்கியம். எவ்வளோ வந்து நம்மளுக்கு வந்து வெல்த் முக்கியமோ அதே மாதிரி வந்து ஹெல்த் இஸ் ஆல்சோ மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங். ஸோ அதுக்காக வந்து பார்த்திங்கன்னா KOTயில் நிறைய ப்ரோக்ராம் பண்ண போகிறோம். ஸோ என்னென்னா நம்ம நிறைய நம்மளுக்கு மட்டும் கிடையாது, நம்ம ஃபேமிலிக்கு வந்து கண்டிப்பாக அது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கணும். லாஸ்ட் வந்து நிறைய ப்ரோக்ராம் பண்ணணும். ஸ்வீட் லைஃப் வித்தவுட் ஸ்வீட், அதே மாதிரி இந்த ஸ்வீட் ஐ மீன் நிறைய அது மாதிரி ப்ரோக்ராம் நிறைய பண்ணுங்கிறதுக்கு வி ஆர் வெரி கீன். ஸோ தட் வே டுடே டாக்டர் பி. கதிர்வேல் குமரன் ஹஸ் அக்செப்டட் அவர் இன்விடேஷன் கமிங் டவுன். அருமையான ஒரு டாக்டர். ஏன்னா நான் வந்து நிறையா சஜஷன்லாம் வாங்கியிருக்கேன். நீங்களும் வந்து உங்களோட பர்சனல் லைஃபுக்கும் சரி, ஏன்னா கேன்சருங்கிறது இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு அழிக்க முடியாத ஒரு பெரிய சேலஞ்சாக இருக்குது. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து இப்போ நிறையா WHO ரிப்போர்ட் கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து இப்போ நிகழ்ச்சி ஒரு 30% வந்து வர மாதிரி ஒரு ஃபீல்டு சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க. அதனால் வந்து நம்ம வந்து வி ஹேவ் டு பி வெரி கேர்ஃபுல். ஸோ கண்டிப்பாக வந்து ப்ரிவென்ஷன் பெட்டர் தென் க்யூர் அப்படிம்பாங்க. அது மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கேன்சர் வராமல் இருக்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கூட சார் கண்டிப்பாக பேசுவாங்க. ஸோ ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் ஸ்டாஃப் கிளப் ஒன்ஸ் அகெயின் ஐ ரிக்வெஸ்ட் ஹிம் டு டேக் ஓவர் த திங்ஸ். தேங்க்யூ ஸோ மச்.
have great success. Thank you. The more you take responsibility of your past and present, the more you are able to create the future you seek. I would like to request our Vice Principal, Dr. K. Visagavel, sir, to say a few words. I think very happy to see the second program from Staff Club related with medicine. Really aligned with SDG, the Sustainable Development Goal. We have theme and we are organizing programs. Very happy to meet and welcome Dr. Kadirvel Murugan. Really, I had a small chat with sir. அதாவது ஒவ்வொரு ஃபீல்டுலேயும் வந்து ஒரு டாப்பர் சார் வந்து எம்பிபிஎஸ்லேயும் இருக்கட்டும், எம்சிஹெச்சாக இருக்கட்டும், எம்எஸ்ஸாக இருக்கட்டும், ஆஃப் த டாப்பர் ரைட். இப்போ தான் பிகாஸ் ஐ am more interested to know about MBBS and MS programs. Right, after MBBS, getting MS degree, how much will be the tough? We discussed with sir. அதாவது சொன்னார் சார் எப்பயுமே வந்து அதில் வந்து எக்ஸாமில் வந்து நம்பர் 1 இருக்கணும், அப்போ தான் கிடைக்கும். அது நான் சர்வீஸ் கேட்டகரி, சர்வீஸ் கேட்டகரி. கவர்மெண்ட் சர்வீஸ்னால் சர்வீஸ் அக்கௌண்டன்ட், நான் சர்வீஸ் அப்படின்னா ஆக்சுவலி வி ஹேவ் டு ரைட் எக்ஸாம் ஆல்வேஸ் வி ஹேவ் டு பி நம்பர் 1 ஃபஸ்ட்டு கேண்டிடேட் மட்டும்தான். அது இந்த ஆன்காலேஜில் வந்து நம்ம எம்எஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அது ஒரே ஒரு கேண்டிடேட் மட்டும்தான் கிடைக்கும் அப்படின்னு சார் சொன்னார். யூ சி சார்ஸ் மெரிட். வை ஐ எம் சேயிங் எஸ் ராஜேந்திரன் செட் ப்ரிவென்ஷன் இஸ் பெட்டர் தென் க்யூர். அதாவது நம்ம வருமும் காப்போம் அப்படிங்கிறது தான் ஆல்வேஸ் த பெஸ்ட். ஒன்ஸு நம்ம வந்து எது நமக்கு வந்து அட்டாக் ஆகிடுச்சினாலும் அந்த மென்டலி நம்ம ரெக்கவர் ஆகிறதுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. ஃபிசிக்கலாக ஈஸியாக டாக்டர்ஸ் ரெக்கவர் பண்ணிவிடுவாங்க. பட் நமக்கு இருக்கிற சிஸ்டத்தில் ஏதாவது ஒரு சின்ன ரீப்பேர் வந்தாவோ, சின்ன இம்பேக்ட் வந்தாவோ, நம்ம மென்டலாக ரெக்கவர் ஆகிறது தான் பெரிய ப்ராப்ளமாக இருக்குது. அந்த மென்டலாக ரெக்கவர் ஆக முடியலனாவே அது மிகப்பெரிய இம்பேக்ட்டு ஃபிசிக்கலாக கொடுத்துருது. அதனால் சார் நிறையா சொல்லுவாங்க, அதுக்கு தான் நிறையா ட்ரைனிங் கொடுப்பாங்க. அப்போ வந்து என்னென்னா இந்த இன்புட்டெல்லாம் எடுத்து நாம் வந்து மென்டலி ஸ்ட்ராங், நாம் வி ஷுட் நோ ஹவு டு மெயின்டைன் அவர் பிசிக். இது இருந்ததுன்னா டெஃபினட்டாக வில் பி வெரி ஹாப்பி. நம்ம வாழ போகிற வாழ்க்கையில் கொஞ்ச நாளாக இருந்தாலும் நம்ம ஹாப்பியாக இருக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம்ஸ்லாம் கொடுக்குறாங்க. இதுக்கு நீங்கள் அவசியம் ரைட், யூ ஹேவ் டு லிசன் அண்ட் டேக் அ நோட் ஆஃப் இட் அண்ட் யூ ஹேவ் டு இன்ட்ராக்ட் வித் யுவர் டாக்டர் ஆஸ் வெல் அஸ் யூ ப்ளீஸ் கம்யூனிகேட் வித் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து நம்ம லைவாக இன்றைக்கி பண்ண முடியலாம், ரெக்கார்டிங் மறுபடியும் போஸ்ட் பண்ணுவாங்க யூடியூப்பில். யூ ஷேர் வித் யுவர் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஆஸ்க் them to view the videos. Thank you very much. Welcome you, sir. Thank you, sir, for your inspiring words of felicitation. Let us now welcome the man who doesn't need any introduction and known among all of us for his wisdom and knowledge. I am glad to invite our beloved principal, Dr. P.S.S. Srinivasan, sir, to deliver his felicitation address. மதிய வணக்கம். KOT Staff Club and IQAC Cell of KOT இன்றைக்கி வந்து ஒரு நல்ல ப்ரோக்ராம் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க. கேன்சர் we can beat it. ஸோ ரியலாகவே மனுஷனுக்கு வந்து ஹெல்த்தோட முக்கியத்துவத்தை வந்து நம்ம ரீசெண்ட் டைமில் வந்து அதிகமாக உணர்த்த தவறிட்டோம். அதனால் பின்னால் வந்து நிறைய விளைவுகளை நம்ம சந்திக்கிறோம். குறிப்பாக வந்து ஒரு மனுஷன் சராசரி ஆயுள் 70 அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா 50% 35 வயசு. ஸோ அந்த 35 வயசு வரைக்கும் நம்ம கிராமத்து பாணியில் சொல்லணுன்னா, டைலாக்டில் சொல்லணும், ரத்த முறுக்கம் இருக்கிற வயசும்பாங்க. ஸோ ஒரு ஏறுமுகம். ஸோ அப்போ வந்து பாடியில் வந்து அந்த ஒரு ஆல் கைண்ட் ஆஃப் ரெசிஸ்டிங் பவர் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறதுனால நீங்கள் என்ன டேமேஜ் பண்ணிங்கனாலும் அதனோட டேமேஜஸ் சின்ன வயசில் பண்ணுறது, இந்த 35 வயசு வரைக்கும் பண்ணுறது பெருசாக வந்து உங்களை பாடியை இம்பேக்ட் பண்ணுறதில்ல. சம் எக்ஸப்ஷன் கேசஸ் ஆர் ஆல்வேஸ் தேர். பட் நம்ம இங்கே இந்த 35 வயசை சரியாக பராமரிக்காதது இல்லைன்னா அந்த பிளட்டு, அந்த ரெசிஸ்டிவ் பவர், இந்த ரத்த முறுக்கம் இதெல்லாம் அது டவுன் ட்ரெண்ட். எப்பவுமே ஒரு கருவுங்கிறது இப்படி தான், சின்ன சைன் மாதிரி தான், ஒரு பெல் கருவு தான். ஒரு க்ரோத்து, ஒரு ஃப்ளாட்டு, ஒரு பீக்கு, அப்புறம் தென் ஒரு டவுன்ஃபால். இது லைஃப்பும் அப்படி தான், இல்லைன்னா யாரும் சாகவே மாட்டாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஒன்று நம்மளாக நமக்கு உடம்புக்கு கேர் பண்ணிக்காமல் இழைத்த தீங்குகள், இன்னொன்று வந்து நம்ம என்விரான்மெண்ட்டால் நமக்கு இன்டைரக்டாக வரக்கூடிய ப்ராப்ளங்கள். குறிப்பாக வந்து நம்ம
18ஆம் நூற்றாண்டுடைய செகண்ட் ஆஃப் 1850 to 1910 அதில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா மேஜர் இன்வென்ஷன்ஸ் தட் வி என்ஜாய் டுடே எல்லாமே அப்போ அந்த காலகட்டத்தில் தான் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. சிவில் இன்ஜினியரிங் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஆர்சிசி சிமெண்ட் வாஸ் தேர் 15th centuryலே கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. பட் ரீஇன்ஃபோர்ஸ்டு சிமெண்ட் கான்க்ரீட் ஆர்சிசி பில்டிங்ஸ் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் வந்து அரௌண்ட் 1870s 80s தான் ஃபிசிக்கலாக கண்டுபிடிச்சாங்க. அதே மாதிரி இன்டர்னல் கம்பஷன் என்ஜின், எலக்ட்ரிசிட்டி. ஸோ இது எல்லாமே வந்து இன்றைக்கி ஒரு 100 வருஷத்தில் பார்த்திங்கன்னா இட் ஹாஸ் பெனட்ரேட்டட் இன்டு எவ்ரி நூக் அண்ட் கார்னர் ஆஃப் அவர் டே டு டே லைஃப். சம்வேர் அரௌண்ட் 1950s எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஹாஸ் கம் இன். ஸோ இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா மொபைல் ஃபோன் இல்லாமல் என்ன யாரும் நம்ம வெளிலே போக முடியறதில்ல. ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து இட் ஹாஸ் பெனட்ரேட்டட். ஸோ சப்சிக்வெண்ட்லி இன்டர்நெட் அண்ட் ஆல் தோஸ் திங்ஸ். இதனால் நம்ம ஹிடனில் என்ன பேக்ரவுண்ட் அப்படின்னா, நம்ம இயற்கையாக வாழ்ந்துட்டு இருந்த அந்த ஒரு சூழ்நிலை வந்து நம்மளை அறியாமல் டீக்ரேட் ஆயிடுச்சு. ஒரு சைடு ஃபுட்டு, ஃபெர்டிலைசர்ஸ், பெஸ்டிசைட்ஸ், என்ன இயற்கை விவசாயம் போய் செயற்கை விவசாயம் வந்ததுனால மாஸ் கல்டிவேஷன். ஸோ ஃபுட்டில் ப்ராப்ளம். அடுத்தது ஏர். ஸோ கார்பன் டை ஆக்சைடு, ஸோ மச் பர்னிங் ஆஃப் இன்டர்னல் ஃபியூயல்ஸ், லாட் ஆஃப் பார்ட்டிகுலேட் எமிஷன். ஸோ நம்மளை அறியாமல் நம்ம மெனி மே நாட் நோ அந்த ரிஸ்க் ஜோனுக்குள்ளே இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியாது. ஒன்றும் இல்லை, இப்போ இங்கே வந்து திராஜிலால் ஸ்பின்னர்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது. மைக்ரோ டஸ்ட் எவ்வளோ வருதுங்கிறது நீங்கள் மெஷர் பண்ணிங்கன்னா தான் தெரியும். ஸோ யாருக்கெல்லாம் வந்து ஆல்ரெடி வீசிங் ப்ராப்ளம் இருக்குதோ அவங்க தான் அதை சென்ஸ் பண்ண முடியும். இப்போ நம்ம வேறு வழி இல்லை, நம்ம அந்த ஃபேக்ட்ரியை ரிமூவ் பண்ண முடியாது, இல்லை நம்ம காலேஜ் கட்டாமல் இங்கே இருக்க முடியாது. பட் கண்டினியூஸாக we have been exposed to that micro dust. ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன், we are not aware. ஸோ ஃபார்ச்சுனேட்டாக வந்து ஹைவே மேலே இருந்ததுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும். PMM 2.5 PMM5 பார்ட்டிகுலேட் மேட்டர்ஸ் இன்ஹலேஷன் ரொம்ப அதிகம். இன்னொரு 1 கிலோமீட்டர் தள்ளி இருக்குது ரீசனபிளி வெல் குட். இது மாதிரி எல்லா இடத்துலையுமே வந்து அடுத்து வாட்டர் கண்டாமினேஷன். ஸோ வெதர் யூ லைக் இட் ஆர் நாட். நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஒன்றே ஒன்று இருந்தது, நீர், நிலம், ஆகாயம், இந்த மாதிரிலாம் அந்த பஞ்சபூதங்கள் சொல்கிறதுல ஒன்றே மிச்சம் இருந்தது ஸ்பேஸ். இப்போ அதுவும் வந்து எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் வேவ்ஸ், மொபைல் ஃபோன் டவர்ஸ், இட் இஸ் 24/7 இட்ஸ் பீமிங். பத்தில் நம்ம வேறு ஒய்ஃபை வச்சுக்கிறோம், தட் இஸ் பீமிங் அகெயின். ஓகே. ஸோ எவ்ரிவேர் நேச்சுரலாக கடவுள் படைத்த இந்த உலகத்தில் என்ன இருந்ததோ அதை விட வந்து நீங்கள் நிறைய பேர் இந்த ஆர்டிக்கல்லாம் படிக்கிறீங்களா இல்லையான்னு தெரியல. அட்லீஸ்ட் இங்கிலீஷ் ஹிந்துவில் இருக்கிற எல்லா ஹெட்டிங்கையும் பாருங்கள். இன்ஜினியரிங் ரிலேட்டடாக இன்ஜினியரிங் மேனேஜ்மெண்ட் சைடில் இருக்கும். COP கோஆப்ரேஷன் ஆஃப் பார்ட்டிஸ்னு பேர் வச்சுருக்காங்க. இப்போ ரீசெண்டாக எவ்ரி இயர் நடக்குது. அதில் வந்து 2050 ஐ மீன் 2150 ஆவரேஜ் டெம்பரேச்சர் ரைஸ் 1990 இருந்ததை விட, 2000க்கு 10 வருஷம் முன்னாடி இருந்ததை விட என்ன லெவலில் அன்றைக்கி ஆவரேஜ்லேருந்து 1.5 டிகிரிஸ் மேலே ரைஸ் ஆகாமல் இருக்கணும்னா நம்ம என்னெல்லாம் பண்ணணும். ஒரு பெரிய அஜெண்டா பாரிஸ் கன்வென்ஷனில் 2 years பேக் பண்ணி நிறைய பண்ணிகிட்ருக்காங்க. இந்தியா இஸ் ஆல்சோ பார்ட் ஆஃப் அ மேஜர் சிக்னேட்ரி. ஸோ இதனால் இல்லைன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா நிறைய பின்விளைவுகள். இது எல்லாம் என்ன கடைசியில் எங்கே கொண்டு போய் விடுதுன்னா டிசீசஸ். நிம்மதியாக இருக்க வேண்டிய நம்ம என்ன நல்ல ஃபுட்டை சாப்பிடாமல், ஆரோக்கியமான ஃபுட்டை சாப்பிடாமல், ஆரோக்கியமான காற்றை சுவாசிக்காமல், ஆரோக்கியமான சுத்தமான குடிநீரை குடிக்காமல், என்ன ஸ்பேஸ் ரேடியேஷன் உள்ள ஸ்பேஸ்க்குள்ளே வாழ்ந்துட்டு கண்டினியூஸாக லாட் ஆஃப் திங்ஸ். ஸோ லாட் ஆஃப் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் எமங்க புதுசாக வியாதிகள். இதில் ஒன் ஆஃப் தி மேஜர் டிசீஸ், நிறைய டிசீஸ் இருக்கும். பட் இது வந்து இந்த கேன்சருங்கிறது வந்து கண்டிப்பாக என்னுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் நமக்கு பரம விரோதின்னு யாராவது நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா கூட அவங்களுக்கு கூட வரக்கூடாது. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு திங் வந்து க்யூரபிள் ப்ராபபிலிட்டி எமங் மெனி அதர் டிசீசஸ் it is relatively less. I am not saying now a lot of things has improved, doctors are will talk about it, but still. But if it is அப்படியே ஒரு வேளை க்யூர் பண்ணாலும் that is not a permanent cure, that is a temporary cure. Maybe 5 years, 10 years, you can extend your life.
பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஆப்பிள் ஃபவுண்டர் ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ். பேங்க்ரியாஸ் கேன்சர் க்யூர் ஆனார். 5-6 இயர்ஸில் இயர்ஸ் பாசிட்டிவ் எகெயின். ரொம்ப எங்கேஜ் 56 இயர்ஸ் டைட். ஏன்னா அவங்களாம் விஷனரி. இந்த உலகே புரட்டி போட்ட மூளை உள்ள மனிதர்கள். அந்த மாதிரி மனிதர்கள் கூட கேன்சர் விட்டு வைக்கலாம். இதில் சேடஸ்ட் பார்ட் என்னென்னா, இந்த லாஸ்ட் ஃபேஸ் ஆஃப் ஒரு 6 மாதம் சாகிறதுக்கு முன்னாடி கடுமையான வலி, அன்பேரபிள். ஈவன் ஸ்டிராய்டு கூட எந்த மெடிசனுமே கேட்காது. அந்த வேதனையை அனுபவித்து சாகிற ஒரு லைஃப் இருக்குது. அது வந்து ரொம்ப 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 கஷ்டமான ஒரு லைஃப். அதனால தான் சொன்னேன், நம்ம பரம எதிரின்னு யாராக இருந்தால் கூட அவங்களுக்கு கூட வேறு எந்த வியாதி வேணால் வரலாம், இந்த வியாதி வரக்கூடாது. அந்த மாதிரி ஒரு நீங்கள் அது யாராவது கேன்சர்னால் இறந்தவங்களை பார்த்துருந்தீங்களாவோ அல்லது அவங்க ரிலேட்டிவாக இருந்து அவங்கள பார்த்துருந்தீங்களோ அவங்களுக்கு தெரியும். ஸோ நான் வந்து எனக்கு ஒரு 10 வருஷம் 12 வருஷம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். திடீர்னு ஒரு நாள் எங்கள் வீட்டில் வந்து இந்த மாதிரி ஒருத்தர் உடம்பு சரியில்லாமல் இருக்காங்க, கேன்சரில் ரொம்ப முடியாமல் இருக்காங்க, பார்த்துட்டு வாங்க. குமாரபாளையம் ராஜன் தேட்டர் பக்கத்தில் அவங்க வீடு கூட்டிகிட்டு போனாங்க. அவங்க அடுத்து ஒரு வாரத்தில் 5ஆவது நாளோ 6ஆவது நாளோ இறந்துட்டாங்க அந்த லேடி. ஷி வாஸ் அரௌண்ட் 50 இயர்ஸ் இருக்கும் அந்த ஏஜ். அப்படியே அவங்க கத்தெல்லாம் எனக்கு இன்னும் அப்படியே காதில் கண்ணு முன்னாடி இருக்குது. இப்படி ஒரு மரண வேதனையான ஒரு காலகட்டம். அவங்க கேட்டேன், எங்கே ஏதாவது ஊசி கீசி போனாங்க, எல்லாம் போட்டாச்சுங்க, எதுவும் இது கடைசி கட்டத்தில் கேட்காது. இன்றைக்கி மேபி பெட்டர் மெடிசின்ஸ் கூட இருக்கலாம். அதுமாரி இப்போ ரீசெண்ட்லி மை ஃபாதர், ஸோ உண்மையிலே வந்து அவர் கோவிட் வந்தது, ஹார்ட் அட்டாக் வந்தது, இறந்துட்டார். பட் ஐ ஃபீல் ஒரு நல்ல ஒரு கடவுள் கொடுத்தான்னு தான் நான் நினச்சிக்கிட்டேன். காரணம் என்னென்னா, ஈஸ் கேன்சரோட தேர்ட் ஸ்டேஜில் இருந்தார் அவர். மேபி ஏதாவது ட்ரீட் பண்ணியிருந்தால் ஒரு 2 இயர்ஸ் 3 இயர்ஸ் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்கலாம். பட் இந்த கொஞ்சம் நாள் போக அவர் அனுபவிக்கிற அந்த வேதனையை வந்து கண்ணில் பார்க்குறதுங்கிறது ஒரு பையனுக்கு கடவுள் கொடுக்க வேணாம்னு நினச்சிருப்பார். அது மாதிரி ஒரு டிசீஸ் இது வந்து யாருக்கு வேணால் வரலாம். என்ன ரீசனால் வருதுங்கிறதுக்கெல்லாம் ஒன்றும் ப்ராப்பரான ஒரு பயங்கரமான சயின்டிஃபிக் எவிடன்ஸ்லாம் கிடையாது. இப்படி இருந்தால் வராது, இப்படி இருந்தால் தான் வரும் அப்படிங்கிற ரூல் பேஸ்லாம் வந்து வெரி மினிமம். எனக்கு தெரிஞ்ச அளவில் இதுவே டாக்டர் சார் வச்சுட்டு இதெல்லாம் பேசக்கூடாது. ஏன்னா அவர் ஏதாவது நிறைய படிச்சிருக்கனால அவர் பக்கா டேட்டா வச்சுருப்பார். ஒரு லேமேன் பெர்ஸ்பெக்டிவில் என்ன நாலேஜபிள் நமக்கு மக்களுக்கு இருக்கணும் அவர் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நான் சொல்லிகிட்டு இருக்கேன். ஆனால் அது எதையாவது பண்ணி நமக்கு வராமல் பார்க்க முடியுமா? அதுதான் வந்து மெயின் கன்டென்ஷன் ஆஃப் திஸ் டுடேஸ் ப்ரோக்ராம். ஸோ இதெல்லாம் வந்து சேட் பார்ட். பட் இது யாருக்கு வேணால் வரலாம், வராமலும் போகலாம். சிலர் சொல்கிறாங்க, சார் சிகரெட்டாக குடிக்கிறார் சார், அவருக்கு ஒன்றுமே வரல, வெத்தலைப்பா கூட போட மாட்டார், டீ காஃபி கூட குடிக்க மாட்டார், அவருக்கு த்ரோட் கேன்சர் வந்து இறந்துட்டார் சார். அதெல்லாம் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. அதனால தான் சொல்கிறது. ஸோ ரஜினிகாந்த் டைலாக் மாதிரி தான், எப்போ வரும் எப்படி வரும்னா தெரியாது, ஆனால் வர வேண்டிய நேரத்துக்கு வந்து சாக வேண்டிய நேரத்தில் சாகடிச்சிடும். ஸோ அதுதான் வந்து இந்த வியாதியுடைய ஒரு பேட் பார்ட். பட் நம்ம என்னென்னா அதை பற்றி ஒரு அவேர்னஸ் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா விசாகர் வால்யூங்கள் அதை பற்றி ஒரு அவேர்னஸ் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நம்ம முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து முன் ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும், நமக்கோ நம்ம ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கோ. இது ஒரு பகுதி. இரண்டாவது பகுதி என்னென்னா, உலகத்திலே இன்றைக்கி வந்து காஸ்ட்லியஸ்ட்டு எக்ஸ்பெண்டிச்சர் எதுக்குன்னா கேன்சர் ட்ரீட்மெண்ட்டு தான். எவ்வளவோ சிம்பிளிஃபை நிறைய சீப்பாகிடுச்சு, காமன் மேன் அஃபோர்டபுள் லெவலுக்கெல்லாம் கூட வந்துச்சு. இன்றைக்கும் ஒரு பர்டிகுலர் இன்ஜெக்ஷன் 50,000, 75,000, 1 லட்சம், 2 லட்சம் அப்படிங்கிற அளவுக்கெல்லாம் ஒரு ஃபீல்டில் மெடிசின் இருக்குன்னா அது கேன்சரில் தான் அதிகம். ஸோ அதனால் வந்து இது வந்தால் காப்பாற்றாமல் இருக்க முடியாது. காப்பாற்றணும்னு போனால் ஹியூஜ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இஸ் இன்வால்வ் இன் அட்லீஸ்ட் ஒரு 50% ஆஃப் த கேசஸ். ஸோ அப்படிங்கிறப்ப நீங்கள் வந்து எந்த மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலைக்கு நம்ம ஒரு தனி மனிதன், ஒரு காமன் மேன் தள்ளப்படுறான்னு நீங்கள் பாருங்கள். ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக வேறு எதை பற்றி அவேர்னஸ் தெரியுதோ இல்லையோ, இந்த கேன்சரை பற்றி ஒரு அவேர்னஸ் வந்து நமக்கு தெரிஞ்சே ஆகணும். அந்த வகையில் வந்து நான் எங்கள் ஃபாதர் இந்தப்போ நானும் ராஜேந்திரன் போய் சார்கிட்ட கன்சல்டேஷன் போயிருந்தப்போ நான் போய் சொன்னேன், நம்ம வந்து சாரை ஒரு ப்ரோக்ராம் கூப்பிடலாம் அப்படின்னு அப்போ சொல்லியிருந்தேன். நான் சம்பவம் அதுக்கு செகண்ட் வேவ் கோவிட் இன்ஃபெக்டட் இதெல்லாம் அப்படியே டிலே ஆகிடுச்சு. சாரை பற்றி நான் சொல்கிறத விட விசாவேல் சொல்லிட்டார். ஏன்னா நிறைய நேரம் இந்த மாதிரி ஒரு ரிசோர்ஸ் பர்சன் கிடைக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். நான் அவங்க ஹாஸ்பிட்டல் போய் எல்லாம் பார்த்த வகையில் எனக்கு தெரிஞ்சது என்னென்னா, கோயம்புத்தூரில் போய் நீங்கள் என்ன ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறீங்களோ அதுக்கு ஈக்குவலண்ட் அதை விட பெஸ்ட்டு ட்ரீட்மெண்ட்
சேலத்தில் சாரோட தலைமையில் ஒரு பெரிய டீம் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. என்ன பெரிய அட்வான்டேஜ்னால் காஸ்ட் வந்து கோயம்புத்தூரில் இருக்கிற காஸ்ட்டை விட ஆல்மோஸ்ட் 50% 60% தான். யூ கேன் சேவ் லாட் ஆஃப் மனி. நான் கூட ரியலாகவே ஃபீல் பண்ணேன், இப்படி ஒன்று முதலே தெரிஞ்சு தான் நம்ம ஃபாதரை வந்து அங்கே கொண்டு போனது வர இங்கே கொண்டு வந்திருக்கலாமா. ஸோ செகண்ட் கீமோதெரப்பிக்கு அப்புறம் இங்கே ஷிஃப்ட் பண்ணிடலாம் சாப்பிட்டேன்னு திங்க் பண்ணிட்டு இருக்க டைமில் தான் கோவிட் வந்தது. எஸ் பாசிட்டிவ். ஸோ அதனால் எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா, நம்ம வந்து இங்கே இருக்கிற திருப்பதிக்கு போவோம், இங்கே இருக்கிற திருச்செங்கோட்டு மலைக்கு போக மாட்டோம்னு நம்ம ஃபாதர்லாம் வீட்டில் அடிக்கடி பேசிகிட்டு இருப்பாங்க. அவர் திருச்செங்கோட்டுக்காரர். அந்த மாதிரி நம்ம தரன் ஹாஸ்பிட்டல் கூட நம்ம ரெகுலர் டைப் ஹாஸ்டலில் கேர்ள்ஸ் ஹாஸ்டல் பாய்ஸ் ஹாஸ்டல் யாருக்கு உடம்பு சரியில்லைனாலும் நம்ம நேரம் அங்கே தான் போய் அட்மிட் பண்ணுவோம். தட் வே வி ஆர் ஆல்ரெடி ஹேவ் அ கனெக்ட். பட் அங்கே வந்து இப்படி ஒரு கேன்சருக்கு ஒரு இவ்வளோ அற்புதமான ட்ரீட்மெண்ட் ஃபெசிலிட்டி நம்ம சேலத்தில், அது இப்படி ஒரு எக்ஸலண்ட் டாக்டர் சார் ப்ளஸ் அண்ட் இஸ் டீம், all ultra modern equipments costing crores and crores of rupees. Really it's amazing. இந்த மாதிரி ஒரு ஃபெசிலிட்டி நம்ம பக்கத்தில் இருக்குங்கிறத நமக்கு முதல்ல தெரியணும். முதல்ல வராமல் தப்பிச்சுக்கணும். அதுக்கு என்ன பண்ணணும் சார் சொல்லுவார். வந்தால் அடுத்து என்ன பண்ணணும், நம்மகிட்ட பக்கத்தில் நியரஸ்ட்டில் என்ன இருக்குது, லெஸ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் என்ன இருக்குது, இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணுன்னா அடுத்து ஒரு அரை மணி நேரம் 3/4 மணி நேரம் சார் சொல்கிறத நம்ம கேட்கணும். வாய்ப்புக்கு நன்றி. தேங்க்யூ. Thank you, sir, for your knowledge-gaining words. Knowledge is power. Knowledge shared is power multiplied. With their hearts aglow, I invite our chief guest, Dr. P. Kadirvel Kumaran, MS, MCH, Consultant Surgical Oncologist, Dharan Cancer Specialty Center, Salem, to present his address. At the outset, I like to thank the KIOT management and Mr. Rajendran sir to give me the opportunity to talk my views regarding the cancer and the treatment in front of you. And sir has spoken primarily regarding the primary prevention. Means that disease வராமல் இருக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன பண்ணணுங்கிறத பேசினார். பட் that is beyond the doctor's perspective. That is primarily the law-making persons. We can give the suggestions to the government. Only the government has to take into that. That is called primary prevention. The doctor relies more on only a secondary prevention. What does it mean? Means that when you get the disease, people should be aware of that. She or he is suffering from the disease to make done early treatment. Early treatment, the cancer is the way to get cured. Okay, that is the Taraka Mantra for cancer. So that is my job. That is, if I do this, I think my talk is more of fruitful to you. So புற்றுநோய் அப்படிங்கிறது என்ன சொல்லுவாங்க தமிழில்? ஏன் புற்றுநோயின்னு அதுக்கு வந்துச்சுன்னா அப்படின்னா, it is like it will not stop something in a body. There is something in the body. There is a mechanism. There is a mechanism to stop beyond a certain limit of growth in every. There is a 3-level control in every part of the body. When the control mechanism is overwhelmed, or the cell gets multiplied, cell gets manipulated such a way that it gets out of the control mechanism, it grows on its own. So that is the main property of cancer. Then it has a capacity to spread from one point to other. Means that there is no sir bilingual. Okay. கேன்சர் வந்து தன்னை கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிறது இருக்கும். தன்னை அறியாமே அந்த கட்டுப்பாட்டிலிருந்து அந்த செல் வந்து வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும். சரிங்களா? ஒன்று. அப்புறம் எந்த செல்லையும் ஒரு இடத்துல இருக்குன்னா, தோல் ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போதா, ஒரு கல்லீரலில் ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போதுங்களா? மூளை இருந்துன்னா மூளையில் மட்டும்தான் இருக்குது. பட் கேன்சர்னோட ப்ராப்பர்ட்டியே ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு பரவும் தன்மை அடைகிறது. சரிங்களா? ஸோ அது ரெண்டும் தான் வந்து கேன்சரோட முக்கியமான உறுப்புகள். கேன்சர் ஸ்லைட்ஸ். கேன்சர் எங்கே வரும் டாக்டர்? எந்த இடத்துல வராதுன்னா, தலைமுடியிலிருந்து கால் நகம் வரைக்கும் எங்கே வேணாலும் வரலாங்க. சரிங்களா? ஸோ கேன்சர் வந்து இந்த இடத்துல வராது அப்படிங்கிற ஒரு இடம் கூட இல்லை. சரிங்களா? ஸோ கேன்சருக்கான எந்த இடத்துல வருதோ அந்த இடத்த பொறுத்து அறிகுறி தோன்றும். சரிங்களா?
ஸோ நம்ம எப்போ கேன்சர் வருது, எப்படி கேன்சர் வருது அப்படின்னா, நம்ம டைஃபாய்டு காய்ச்சல் வருதுங்க. டைஃபாய்டு காய்ச்சல் வருதுன்னா என்ன, டைஃபாய்டோட கிருமி சால்மனெல்லா டைஃபின்னு ஒரு கிருமி இருக்குது, அதனால் வருது. இன்றைக்கி இன்ஃபெக்ட் ஆனால் ஒரு 3 நாளுக்குள்ளார ஒரு வைரஸ் மேனிஃபெஸ்ட் ஆகிரும், ஒரு காய்ச்சலோ வயிறோ வாந்தி பேதியோ அது மாதிரி. கேன்சருங்கிறது இன்றைக்கி வந்துச்சு, இன்றைக்கி ஒரு பொருளோட உற்பத்தி பண்ணால் நாளைக்கு வரதில்லைங்க. எவ்ரி கேன்சர் ஹாஸ் லேட்டன் பீரியட். லேட்டன் பீரியட்னா இன்றைக்கி ஒரு பொருள் கிடையாது. கேன்சர் உண்டாக்குறது பல காரணங்கள் இருக்குது. பல காரணங்களால் கூட்டால் சேர்ந்த ஜெனட்டிக் அந்த நம்ம டிஎன்ஏல போய் மாற்றம் செஞ்சு அந்த செல் வந்து அந்த கட்டுப்பாட்டை மீறி ஃபஸ்ட்டு செல்லாக உருவாகும். அந்த செல்லு இருந்து மல்டிப்ளை ஆகி வர்றது தான். சரிங்களா? ஸோ இன்னைக்கு இருந்து நாளைக்கு எவ்வளோ நாள் அந்த செல் மாறும் அப்படிங்கிறது சில கேன்சரை பொறுத்து வேரியேஷன். வாட் யூ கால் இஸ் அண்ட் லேட்டன் பீரியட். சரிங்களா? ஸோ ஃபார் சர்விக்ஸ், ஃபார் கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு 8 வருஷம் இருக்கும். ஃபார் பிரஸ்ட் கேன்சர் இட் இஸ் 1.5 years. சரிங்களா? ஸோ ஒரு செல் மாறுச்சுன்னா அந்த செல்லில் இருந்து தேர் இஸ் அன் ப்ரொமோஷன், தேர் இஸ் அன் ஆக்டிவேஷன், அது மாதிரி ப்ராசஸ் இருக்குது. ஸோ தட் ஃபார் 1 centimeter ஆஃப் டியூமர், ஒரு கட்டி 1 centimeter வரணுன்னா 10 × ⁸ times மல்டிப்ளை ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம். ஸோ மீன்ஸ் தட் 1 centimeter கட்டி தான் எனக்கு டாக்டர் இருக்குது அப்படின்னா அந்த செல் வந்து அதுக்குள்ளார எத்தனை டைம் மல்டிப்ளை ஆகிருக்கு? 10⁸ times it has already multiplied. That means that so much of amount of cells are there in an 1 centimeter cube or 1 centimeter of tumor tissue. So assume that somebody has 20 centimeter tumor. So that is why tumor has over cell to multiply arapa, there will be of mutations. The mutation which will not a controlled mechanism. It is an rapid uncontrolled over cell multiply. Cell has a potency to spread, cell has a potency to invade a neighboring sector, like that. So the phenomenon goes on. Okay, so that is the baseline. With that introduction, I go to the presentation. Cancer is a group of disease, not a single disease. It is a group of disease which can occur in anywhere in the body, which has uncontrolled mechanism of growth. நான் சொன்ன மாதிரி நம்ம அது கட்டுப்பாடு இல்லாமல் வளரும், அதே மாதிரி வேறு இடங்களுக்கு பரவக்கூடிய தன்மையுடையது. சரிங்களா? நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஸோ நார்மல் செல் பார்த்தீங்கன்னா இது அதிகப்படியாக வளர்ச்சி ஆகிறதுனால என்ன இருக்கும், ஃபஸ்ட்டு செல் வந்து அந்த செல் வந்து கட்டுப்பாட்டில் இருக்காது, செய்ய வேண்டிய வேலை செய்யாது. பக்கத்தில் இருக்க செல் ஃபாரின ஒரு இடத்துல கையில் கட்டியிருந்த எலும்பு வளர்ந்துக்கிட்டே இருந்தால் என்ன ஆகும், அது செய்ய வேண்டிய வேலை, போனோட வேலை என்ன, நம்மளோட ஸ்டெபிலிட்டி மெயின்டைன் பண்ணுறது. அந்த ஸ்டெபிலிட்டி மெயின்டைன் பண்ணாத ஃப்ராக்சர் ஆகும், கட்டி பெருசாகும், பக்கத்தில் இருக்க நரம்பு அழுத்தும். ஸோ அது எல்லாமே உண்டாக்கும். சரிங்களா? ஸோ அந்த செய்ய வேண்டிய வேலை செய்யலாது. அதேமாதிரி நார்மல் மெக்கானிசம் என்ன அப்படின்னா, ஒரு செல்லுக்கு வந்து நார்மலாக என்ன மெக்கானிசம் அப்படின்னா, கொஞ்ச நாளில் there is 2 mechanisms important for everything in the body. Contact inhibition. நான் போய் ஒன்று தொடறேன் அப்படின்னா அதுக்கு மேலே அதில் வளரக்கூடாது. சரிங்களா? ஸோ தட் இஸ் கால்ட் கான்டாக்ட் இன்ஹிபிஷன். ஸோ த நெக்ஸ்ட் இஸ் செல்ஃப் கில்லிங். ஒரு அளவுக்கு மேலே ஒரு அளவுக்கு மேலே செல் வளர்ந்துருச்சு அப்படின்னா, தோல் புண்ணாயிட்டு ஒரு இடத்து மேலே அப்படி நிற்குது, அந்த இடத்துக்கு மேலே ஏன் வளர்ந்துட்டே இருக்க மாட்டேங்குது, இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் that is called self destruction property. Okay, so these two are very important in normal physiology. One is contact inhibition, other is an self destruction. Okay, ஒரு டைம் முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னா செல் ரினிவல். வாயில் பார்த்தீங்கன்னா வாய் புண்ணு இருக்கும், வாயில் இருக்கும், புண்ணு ஆறிடும். But cell will automatically renew once in 32 days in an buccal mucosa, like that. In GIT, all that cell is been automatically renewed once in 28 days to 32 days. So what happen, cell automatically வளர்றதுனால என்ன இருக்கும், பக்கத்தில் parasite-நோட typical mechanism occurs in cancer. Cancer parasite என்ன இருக்கும், ஒட்டுண்ணி. ஃபஸ்ட்டு தான் வளரும், அடுத்து பக்கத்தில் இருக்கவங்க மேலே உருவாங்க, அடுத்து என்ன இருக்கும், பக்கத்தில் இருக்க ஆர்கன் மேலே ஒரிகிறதுனால என்ன இருக்கும், அந்த ஆர்கனோட ஃபங்க்ஷன் அஃபெக்ட் ஆகும். சப்போஸ் பிரஸ்ட் கேன்சர் இருக்குது, பிரஸ்ட் கேன்சரில் அந்த இடத்துலேயே இருந்து வைத்தியம் பண்ணால் பரவாயில்ல, இன்னொரு இடத்துக்கு எலும்புக்கு பரவச்சுன்னா என்ன ஆகும், அடுத்து நுரையீரலுக்கு பரவச்சுன்னா என்ன ஆகும், அதே மாதிரி தான். அதனால தான் ஸோ பரவன கேன்சர் வந்து 4வது நிலைன்னு சொல்லுவோம். நிலைங்கிறது என்னங்கிறது நான் வந்து ஜஸ்ட் ஐ வில் கம் இன் டு ஃபியூ ஸ்லைட்ஸ். ஓகே, ஸோ இட் க்ரௌடட்ஸ் அண்ட் டிஸ்ட்ரக்ட்ஸ் த நெய்பரிங் செல்ஸ். ஓகே, 70 to 80% of cancer is preventable, provided that all the circumstances you follow. You can't, there are controllable mechanisms which by Sarah told, like air pollution,
water pollution, all these things, when there is an ideal environment, most of the time 70 to 80% of the cancer is preventable. And as now statistics says, when there is an 8 female, one will have a breast cancer in her lifetime. What does it mean? 8 பொம்பளைங்க 8 லேடி இருக்காங்க அப்படின்னா 8 லேடியில் ஒருத்தவங்க அவங்க லைஃப் டைம்குள்ளார கேன்சர் வரும் அப்படிங்கிறது தான் இன்னைக்கோட ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ். WHO ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, ஏதோ ஒரு புற்றுநோய் 2030க்குள்ளார 7 பேர் இறக்குறாங்கன்னா புற்றுநோய் தான் ஒருத்தருக்கு காரணமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. 2030 this will be the statistics. This is the WHO statistics. And there is a very underreporting. See, can you see that there is a difference? These are all notifiable disease, means that வியாதி வந்துன்னா கவர்மெண்ட்டுக்கு நோட்டிஃபை பண்ணோம், பட் there is no systemic mechanism, or government is now only formulating every cancer is being reported. That is a very much gap in that. One is கேன்சருங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா 3 வகைப்படும். ஒன்று கார்சினோமான்னு சொல்லுவோம். கார்சினோமாங்கிறது என்னென்னா, ஒரு உடல் உறுப்பில் மேலில் இருக்கிறதோ ஆர் உணவு குழாய், ஏதோ ஒரு குழாயின் பகுதியில், உணவு குழாயாக இருக்கலாம், மூச்சு குழாயாக இருக்கலாம், யூரின் குழாயாக இருக்கலாம், உள்பகுதியினுடைய தோல் அமைப்பிலிருந்து வர்றது கார்சினோமா அப்படின்னு ஒன்று சொல்லுவோம். சரிங்களா? இட் கேன் அரைஸ் ஃப்ரம் எனிவேர் ஃப்ரம் ஸ்கின், ஓரல் கேவிட்டி, லங், பிரஸ்ட், கோலன், ப்ராஸ்டேட், பிளாடர், எனிதிங் இட் கேன் அக்கர். லுக்கீமியான்னு சொல்கிறோம். லுக்கீமியா ஆர் லிம்போமான்னு சொல்கிறது பிளட்ல இருந்து வரக்கூடிய கேன்சர்ஸ். சரிங்களா? ஸோ ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் லுக்கீமியாவில் எடுத்திங்கன்னா அதுலேயே ஒரு 16 வகை இருக்குங்க. சரிங்களா? ஸோ திஸ் இஸ் ஐ எம் கிவிங் எ கிராஸ் ஐடியா. ஸோ ஒன் இஸ் கார்சினோமா, அதர் இஸ் அன் லிம்போமா ஆர் லுக்கீமியா. த செகண்ட் ஒன் இஸ் சார்கோமா. சார்கோமாங்கிறது என்னென்னா, எதர் சாஃப்ட் டிஷ்யூனா போன், கனெக்டிவ் டிஷ்யூஸ் ஆர் மசில், இதிலிருந்து வரக்கூடிய கேன்சர்ஸ். ஓகே. ஸோ தேர் ஆர் டிப்பிக்கல் டிஃப்ரென்ஸ். ஒவ்வொரு இதுக்கும் வெவ்வேறு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. ஒவ்வொரு இடத்துல பொறுத்து அதனோட அறிகுறிகள் மாறும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், வாயில் இருந்தால் புண்ணு ஆறாமல் இருக்கும். பிளட்டு ப்ராஸ்டேட் ஆர் யூரினரி பிளாடர் இருந்தால் யூரின் போகும், யூரினில் போகும்போது பிளட் வரும். ஸோ எந்த இடத்துல இருக்கோ அதை பொறுத்து இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், மார்பகத்தில் இருந்ததுன்னா வலி இல்லாத கட்டியாக இருக்கான். அடுத்து வந்து இந்த சேஞ்சஸ் எல்லாம் நான் படத்தில் காட்டுறேன் நெக்ஸ்ட் வரும்போது. ஸோ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா காமன் கேன்சர்ஸ் என்ன உலகத்துலேயே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மென்க்கு வந்து லங் கேன்சர் இஸ் த காமனஸ்ட் கேன்சர். ஃபீமேலுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பிரஸ்ட் கேன்சர் இஸ் த காமனஸ்ட் கேன்சர். இந்தியாவில் பொறுத்த அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஓரல் கேன்சர் இஸ் த காமனஸ்ட் கேன்சர் ஃபார் மேல், அண்ட் லங் கேன்சர் இஸ் த செகண்ட் திங். ஃபீமேலில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இதில் வந்து காமனஸ்ட் வந்து கேன்சர் சர்விக்ஸ், விச் ஹஸ் பீன் ஓவர் பாஸ்ட் பை பிரஸ்ட் கேன்சர் நவடேஸ். சரிங்களா? நெக்ஸ்ட். ஸோ நம்ம இந்தியாவில் பொறுத்தளவுக்கு திஸ் ஆர் த 5 காமனஸ்ட் கேன்சர் விச் யூ நீட் டு நோ அபவுட் திஸ் ஆஸ் எ பார்ட் ஆஃப் நம்ம பகுதியில் இருக்கக்கூடிய கேன்சர். காமனஸ்ட் கேன்சர் எல்லாம் வராது, மற்ற கேன்சர்லாம் இல்லை அப்படிங்கிறது இல்லைங்க. திஸ் ஆர் த கேன்சர்ஸ் விச் ஆர் வெரி காமன் இன் ப்ரிவேலிங் இன் அவர் பார்ட் ஆஃப் கண்ட்ரி. ஒன் இஸ் அன் ஓரல் அண்ட் லிப் கேன்சர்ஸ். த செகண்ட் இஸ் லங் கேன்சர். ஃபார் ஃபீமேல் பிரஸ்ட் அண்ட் சர்விக்ஸ் யூட்ரஸ், கர்ப்ப வாய் புற்றுநோய். அதே மாதிரி வயிறு அண்ட் குடல் சார்ந்த புற்றுநோய்கள். இதுதான் நம்ம ஏரியாவில் வந்து குவைட் காமனாக இருக்குங்க. சரிங்களா? ஸோ எல்லாம் ஏன் கேன்சர், இது வந்து சார் வந்து ரொம்ப இது வந்து ஐ திங்க் சார் ஹஸ் கவர்ட் மச் வெல் இன் திஸ் டாபிக் சொன்னார். மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் திஸ் இஸ் அன் இன்டகிரேஷன். ஒரு ஃபேக்டர்னால இருக்கிறது இல்லை. நம்ம வைரஸ் அந்த ஃபீவர் அப்படியெல்லாம் வரப்போ வந்து காசேட்டிவ் ஏஜென்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். நம்ம இதில் வரும்போது கேன்சருக்கு வரும்போது வந்து ஃபேக்டர்ஸ் ஆர் அசோசியேட்டிவ் ஃபேக்டர்ஸ் அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம். காசேட்டிவ் ஃபேக்டர்ஸ்னே சொல்ல மாட்டோம். ஏன்னா 1-to-1 அசோசியேஷன் ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு காரணம் பிகாஸ் தேர் இஸ் அன் வெரி லாங் லேட்டன் பீரியட். சரிங்களா? ஸோ அதுக்கு வந்து அசோசியேஷன் 1-to-1 அசோசியேஷன் ரொம்ப இருக்கிறது இல்லை. சரிங்களா? ஸோ ஃபார் ஸ்மோக்கிங் இன்னையில் பண்ணவனுக்கு 15 வருஷம் கழிச்சு வருவதுக்கு இன்றைக்கி ஸ்மோக்கிங் தான் காரணம் அப்படின்றதில்ல. வி ஃபார் தட் வி டேக் எ ரீட்ரோஸ்பெக்டிவ் ஸ்டடி. ரீட்ரோஸ்பெக்டிவ் ஸ்டடினா என்ன சொல்கிறோம், முன்னாடி வந்தவங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் இந்த பேருக்கு எத்தனை பேர் ஸ்மோக் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்து தெர் இஸ் அன் ப்ராபபிள் அசோசியேஷன். ஏன்னா 100 பேருக்கு கேன்சர் இருந்தோம்னா 95 பேர் ஸ்மோக் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு எடுக்கும்போது அவங்களுக்கு வருது. தேர் இஸ் அன் கான்ட்ரவர்சி இன் தட் ஆல்சோ. 80% ஸ்மோக் ஃபீமேல் பார்த்தீங்கன்னா 80% ஸ்மோக்கராகவே இருக்க மாட்டாங்க. பட் ஈ வில் பி லிவிங் இன் அன் ஹட் which she will have secondary passive smoking. Passive smoking என்ன, ஒரு வீடு இருக்கும், வீட்டுக்குள்ளார ஸ்மோக் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. அதிலிருந்து வர்றதை what you call as an passive smoking. Okay. So
The causative factors are only three things. Most of the time it will be a lifestyle or environmental factors. சுற்றுப்புற சூழ்நிலைகள் ஆர் சொந்த பழக்க வழக்கங்கள்னால வருது. ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரினால் வரலாம். ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரினால் வருது அப்படின்னா என்னென்னா, குடும்பத்தில் இருக்கிற மெம்பர்ஸ்க்கு ஒரு கேன்சர் வந்துன்னா அவங்களுக்கு அடுத்த சந்ததியினருக்கு வர்றதுக்கான வாய்ப்பு ஒரு 10% தான். ஸோ இதனால் பார்த்திங்கன்னா கேன்சர் ஒரு 100 பேருக்கு இருக்குன்னா 10% கம்மி தான் வந்து குடும்பத்தில் இது மாதிரி வர்றதுக்கான, ஃபேமிலியில் இருக்கவங்களுக்கு மெம்பர்ஸ்க்கான வரவங்களுக்கு கேன்சர் வந்து நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷனுக்கு வருது. மீதி 90% கேன்சர் வந்து புதுசாக உருவாகக்கூடிய கேன்சர் தான். சரிங்களா? ஸோ இது வந்து ஃபால்ஸ் ஹோப்பாக எடுத்துக்கூடாது. எங்கள் ஃபேமிலியில் யாருக்கும் இல்லை, ஸோ அதனால் வந்து எனக்கு கேன்சர் வரதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை அப்படின்னு எடுத்துக்கூடாது. சரிங்களா? ஸோ காமனஸ்ட் பர்சனல் ஹேபிட் விச் காசஸ் இஸ் லங் கேன்சர் இஸ் ஸ்மோக்கிங். ஸ்மோக்கிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா there are 120 எக்ஸாக்ட்லி சொல்லணுன்னா 126 ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குது. ஸோ விச் வில் காஸ் ஃப்ரம் ஹெட் டு ஃபுட். ஓரல் கேன்சர் காஸ் பண்ணலாம், த்ரோட் கேன்சர், லங் கேன்சர், so like bone cancer, bladder, pancreas, liver, stomach, any number of cancer you can tell. It is most of the time it is associated with smoking. சரிங்களா? ஸோ ஃபஸ்ட்டு WHO ரெக்கமெண்டேஷன் நீங்கள் கடைசி ஸ்லைடாக பார்ப்பீங்க. ஃபஸ்ட் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறது வந்து என்னென்னா அவாய்ட் ஸ்மோக்கிங். ஸ்மோக்கிங் ரெடியூஸ் பண்ணால் there is an increase of lifetime by 2.5 years. சரிங்களா? So that is why all oncologists will tell you that whether you are going to die, please stop smoking. You will have another 2.5 years of life. அப்படிங்கிறது தான் வந்து கான்செப்ட். சரிங்களா? ஸோ தென் diet which will lead to obesity, high nutritious diet and low fiber diet. முன்னெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா குடல் கேன்சர் வந்து நம்ம ஊர்லேயே கேள்விப்படாத ஒன்றா இருந்துங்க. நம்ம ஒன்ஸ் இப்போ சாப்பிட்றது எல்லாமே நான் ரெசிடியூ டயட்னா என்ன, கீரை, காய்கறிகள், ஃபைபரே இருக்காது நம்ம உணவில். இப்போ எடுக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா பரோட்டா, வேறு என்ன ஃப்ரைட் ரைஸ், இது மாதிரி இதில் நத்திங் யூ டோன்ட் ஹேவ் எனி சார்ட் ஆஃப் ஃபைபர் இன் தட். மீன்ஸ் தட் நம்ம உணவுப் பொருள்கள் ஜீரணம் ஆகும்போது வந்து என்னென்னா டாக்ஸின்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். அந்த டாக்ஸின்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது வந்து வென் தேர் இஸ் அன் ஃபைபர், உணவுப் பொருள்களில் வந்து ஃபைபர் இருந்துச்சு அப்படின்னால் இட் கெட் ரெடியூஸ்ட். சரிங்களா? ஸோ அந்த நம்ம குடல் சார்ந்த பொருளுக்கு அந்த டாக்ஸின் வந்து அது மேலே ஆக்ட் ஆகிறதுக்கான பாசிபிலிட்டி வந்து குறைச்சிருதுங்க. சரிங்களா? ஸோ தட் இஸ் வை யூ நீட் டு ஹாவ் எ பேலன்ஸ் டயட் விச் இஸ் ரிச் இன் ஃபைபர். அண்ட் லேக் ஆஃப் எக்ஸசைஸ் லீட் டு ஒபிசிட்டி. ஒபிசிட்டி பார்த்திங்கன்னா 18 வகையான புற்றுநோய்க்கு காரணமாக இருக்குது. சரிங்களா? லங்கு, உணவு குழாய், எண்டோமெட்ரியம், பிரஸ்ட் கேன்சர். சரிங்களா? ஸோ இது மாதிரி வந்து பிளாடர் கேன்சர், பேங்க்ரியாட்டிக் கேன்சர். சரிங்களா? இது மாதிரி 18 வகையான புற்றுநோய்க்கு காரணமாக இருக்குது. ஸோ த செகண்ட் ரெக்கமெண்டேஷன் WHO என்ன சொல்கிறதுன்னா பாடி வெயிட் மாஸ் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். நம்ம ஹைட் ஃபார் வெயிட்டை கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணாலே இது மாதிரி அனதர் 1.2 years ப்ரொலாங் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான். சரிங்களா? நெக்ஸ்ட் அண்ட் ஸ்கின் கேன்சர்ஸ் மெயின் ஆஃப் த டைம் ஃபாரின் கண்ட்ரிஸ்லாம் பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மெலனோமா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? அது இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் தன் அல்ட்ராவயலட் பி ரேடியேஷன். சரிங்களா? அந்த அல்ட்ராவயலட் பி ரேடியேஷன் சன் எக்ஸ்போசர் குறைக்க சொல்லுவாங்க. தட் இஸ் மோர் காமன் இன் ஒயிட் பீப்புள். சரிங்களா? நம்ம பீப்புளுக்கு தட் மெலனோமா இருக்குது, பட் தட் மச் காமன் இல்லை. பட் ஆஸ்திரேலியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே அந்த சன்ஸ்க்ரீன் அப்ளை பண்ணுறதுக்கான காரணம் இதுதான். அல்ட்ராவயலட் பிலேருந்து ப்ரொடெக்ட் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நீங்கள் whenever you take a sunscreen there will be a protective factor of 40% அப்படின்னு பார்ப்பீங்க. 40 to 60%. மோர் ஆஃப் அந்த வெள்ளையாக இருப்பாங்க பார்த்தீங்களா, சில பேரெல்லாம் தோல் வெள்ளையாக இருக்கும், அவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரொடெக்டிவ் ஃபேக்டர் 60 யூஸ் பண்ண சொல்லுவோம். ஸோ என்வரன்மெண்டல் ஃபேக்டர் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம யூ ஹேவ் செகண்ட் ஹேண்ட் ஸ்மோக்கிங், வாட் ஐ டோல் யூ, அண்ட் ஏர் பொல்யூஷன், இண்டஸ்ட்ரியல் பொல்யூஷன்ஸ். இந்த கெமிக்கல் இண்டஸ்ட்ரீஸில் காமனாக இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நிறையா ஃபேக்ட்ரிஸ்லேருந்து வெளியே வர ஆர்சனிக், லெட்டு, அலுமினியம், திஸ் ஆர் ஆல் வெரி டாக்ஸின் ப்ரொடியூசிங் ஃபார் எஸ்பெஷலி ஃபார் த லங் அண்ட் பேங்க்ரியாஸ். சரிங்களா? நெக்ஸ்ட் நான் அதை கேன்சர் இன்ஹெரிட்டட் ரிஸ்க்கு சொன்னேன். ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரியில் குழந்தைங்களுக்கு ஃபேமிலியில் இருந்துன்னா ஃபேமிலியிலேருந்து பார்த்திங்கன்னா கோலன் கேன்சர், பிரஸ்ட் கேன்சர் இதெல்லாம் வந்து குவைட் காமனாக வருங்க. எந்த கேன்சராக இருந்தாலும் 40 வயசு கம்மியாக இருந்து அவங்கள வீட்டில் 2 சந்ததியினருக்கு வந்ததுனால் அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு வரதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்ப அதிகம். இதே கேன்சர் வந்து 60 வயசுக்கு மேலே வந்துச்சு அப்படிங்கன்னா வந்து அந்த கேன்சர் வந்து அடுத்த சந்ததியினருக்கு வரதுக்கான வாய்ப்பு அது கம்மிங்க. ஒன்ஸ் வென் there is an younger age cancer, definitely there is an higher risk of people, successive generations
getting into that cancer. Next. ஸோ இதை தான் நான் ஃபஸ்ட்டு நான் சொன்னேன். சரிங்களா? இந்த படம் பார்க்க கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்கும், வெரி வெரி ஈஸி. மேலே பார்த்தீங்கன்னா செல் நார்மலாக ஒரு செல்லு இருக்கும். அந்த செல்லு வந்து ஃபஸ்ட்டு கேன்சர் செல்லாக மாறுறதுக்கான காரணம் எல்லாம் தான் சொன்னோம். இனிஷியேட்டட் செல் கெமிக்கல் ப்ராடக்ட்ஸாக இருக்கலாம், ஆர் வெளிப்புற ரேடியேஷனாக இருக்கலாம், ஆர் தேர் மைட் பி எ வைரஸ். சரிங்களா? which causes the DNA damage. நம்ம செல்லோட மெக்கானிசம் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது எல்லாமே எங்கன்னா டிஎன்ஏங்கிற ஒரு ப்ராடக்ட் தான். சரிங்களா? அந்த சென்ட்ரல் டிஎன்ஏ சென்ட்ரல் நம்ம ஹாஸ்பிட்டலில் எப்படி நம்ம காலேஜ் பிரின்சிபல் எப்படி ஹோல்ட் பண்ணுறாலோ அந்த செல்லோட சென்ட்ரல் லைப்ரரி எப்படி அப்படிங்கிறது வந்து டிஎன்ஏ மெக்கானிசம் தான். சரிங்களா? அந்த டிஎன்ஏ போய் டேமேஜ் பண்ணோம். டிஎன்ஏ டேமேஜ் பண்ணுறதுன்னு என்ன, நம்ம சந்தேகக்கூடிய அந்த மரபு வழிகளெல்லாம் மாற்றிடும். சரிங்களா? ஸோ அது தன்னைப்பால் வளர ஆரம்பிச்சிடும். சரிங்களா? ஸோ அது கட்டுப்பாட்டு இருந்து வளர ஆரம்பிக்கிறது அப்படி தான். சரிங்களா? ஸோ இந்த செல்லை பார்த்திங்கன்னா நம்ம இங்கேருந்து ஆரம்பிக்குது, இந்த செல் ஆரம்பிக்குது. இதிலிருந்து பார்த்திங்கன்னா கேன்சர் வந்து பரவக்கூடிய தன்மை அடையிறதுக்கு தான் நம்ம சொல்கிறது லேட்டன்ட் பீரியட் அப்படின்னு சொல்கிறது. சரிங்களா? ஸோ பரவக்கூடிய தன்மை அடையிற வரைக்கும் அந்த கேன்சர் வந்து அந்த இடத்துல இருக்கும். பட் ஆனால் கேன்சர் இருக்கும், ஆனால் பரவாது. சரிங்களா? ஸோ அதனால தான் நம்ம என்ன சொல்கிறது, இதில் ஒன்ஸ் பரவக்கூடிய தன்மை அடைஞ்சதுன்னா தான் நம்மளுக்கு வந்து அறிகுறி தோன்றும். சரிங்களா? நம்மளுக்கு என்னென்னா மாரில் எனக்கு கட்டி இருக்குது, கர்ப்பப்பையில் பார்த்தீங்கன்னா கர்ப்பப்பையில் இது இருக்கா பாயிண்ட் இருக்குது, கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ப்ளீடிங் இருக்குது, எக்ஸசிவ் ப்ளீடிங் இருக்குது, அது மாதிரி எல்லாம் சொல்லுவோம். சரிங்களா? ஸோ அந்த சிம்டம் எப்போ வரும்னா அந்த பரவக்கூடிய நிலைமை அடைஞ்சதுனா தான் அந்த கேன்சர் அப்படி இருக்குதுங்கிறதுக்கான அது மாதிரி அறிகுறி தோன்றும். நம்ம இந்த கேன்சர் செல் வந்து நம்ம இதில் ஆரம்பிச்சிருச்சு, பட் அறிகுறி தோன்றாமல் இருக்குது. ஸோ நம்ம கேன்சர் இருக்கிற டைமில் வந்து என்ன பண்ணிங்கன்னா ஒரு டெஸ்ட் ஏதாச்சும் பண்ணிங்கன்னா அந்த கேன்சர் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னு வச்சுங்களேன். ஸோ பரவக்கூடிய கேன்சருக்கு முன்னாடியே நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா குணப்படுத்துறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகம். ஸோ சரிங்களா? ஸோ த லேட்டன் பீரியடில் பண்ணக்கூடிய டெஸ்ட்டுக்கு தான் என்ன சொல்கிறோம்னா ஸ்க்ரீனிங் டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸ்க்ரீனிங் டெஸ்ட்னால் என்னென்னா நம்மளுக்கு வந்து அறிகுறியே இருக்காது. சரிங்களா? நம்ம ஆனால் டெஸ்ட் பண்ணோம்னா கேன்சர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகம். எப்போ அப்படின்னா இந்த செல்லில் இருக்கும். நம்ம ஆரம்பித்ததுலேருந்து பரவக்கூடிய நிலைமையில் இருக்க லேட்டன் பீரியடுக்குள்ளே ஒரு டெஸ்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா அதை வந்து ஸ்க்ரீனிங் டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். சரிங்களா? பரவக்கூடிய நிலைமைக்கு அப்புறம் கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா அது பேர் டயக்னாஸ்டிக் டெஸ்ட், கன்ஃபர்மேஷன் டெஸ்ட் அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம். சரிங்களா? ஸோ அறிகுறி வந்ததுக்கப்புறம் எந்த டெஸ்ட் பண்ணாலும் அதை வந்து டயக்னாஸ்டிக் டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அறிகுறி இல்லாததுக்கு முன்னாடியே நம்ம போய் ஒரு நம்மளுக்கு வந்து கேன்சர் வரதுக்கான வாய்ப்பு அதிகமாக இருந்து நம்ம செக் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அப்போ கண்டுபிடிச்சோம்னா அதை வந்து ஸ்க்ரீனிங் டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். சரிங்களா? ஸோ இந்த ஸ்க்ரீனிங் எப்போ இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள், கீழே ஒரு லேயர் இருக்குது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா கீழே ஒரு டஃப் மெம்பரேன் இருக்கும். ஸோ God has given that membrane to prevent a spread of cancer to other part of body. சரிங்களா? ஸோ அந்த பாடிக்கு முன்னாடியே இருந்து கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா அதுக்கு வந்து we can get easily cured. சரிங்களா? ஸோ தட் இஸ் வை த ஸ்க்ரீனிங்கிறது இம்பார்ட்டன்ட். பேப்ஸ்மியர் அப்படின்னு எடுப்பாங்க கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய்க்கு, நம்ம பிரஸ்ட் கேன்சருக்கு மேமோகிராம்னு எடுப்பாங்க. அதெல்லாம் அடுத்து நெக்ஸ்ட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஏன் கேன்சரை ஆரம்ப நிலையில் கண்டுபிடிக்கிறேன்னா ஒன்லி சான்ஸ் ஃபார் கெட்டிங் க்யூர்ட் 100% டு டிடெக்ட் அண்ட் அட் த ஏர்லி ஸ்டேஜ். சரிங்களா? ஸோ அட்வான்ஸ் போக வந்து ட்ரீட்மெண்ட்டோட காம்ப்ளிகேஷனும் அதிகமாகும். whenever you goes an advanced stage the financial burden for the treatment costs also get high. earlyனா சிம்பிள் ட்ரீட்மெண்ட்டோட முடிஞ்சிடும். ஃபார் an எக்ஸாம்பிள் கர்ப்பப்பை வாயில் புற்றுநோய் இருக்குன்னா சும்மா அந்த இதில் வந்து காட்ரைஸ் மீன்ஸ் ஒரு எலக்ட்ரோ காட்ரி வச்சு மட்டும் அப்படியே பொசிக்கிட்டு வந்தால் மட்டும் போதுமாக இருக்கும். பட் இதுவே கேன்சர் பரவுனா ஆப்ரேஷன் பண்ண வேண்டியிருக்கும், ரேடியேஷன் வைக்க வேண்டியிருக்கும், அடுத்து கீமோதெரப்பி தேவைப்படலாம். சரிங்களா? ஸோ அதனால தான் கேன்சர் நீட்ஸ் டு பி டிடெக்டட் அட் ஏர்லி ஸ்டேஜ். எஸ் நெக்ஸ்ட். இதோ ஒரே ஒரு ஸ்லைடை நீங்கள் வந்து ஞாபகம் வச்சுருந்தீங்கன்னா இந்த ஐ தாட் மை ப்ரெசன்டேஷன் இஸ் ஃபுல்ஃபில். சரிங்களா? ஸோ திஸ் காஷன் ஹேஸ் டு பி மென்ஷன்ட் இன் எனி பார்ட் ஆஃப் ஸ்க்ரீனிங். that is WHO recommended. This is a recommendation. Any change in bowel or bladder habits. திடீர்னு நல்லா போயிட்டு தான் இருக்கீங்க, திடீர்னு எனக்கு வந்து அடிக்கடி ஒரு 12 தடவை மோஷன் போகுது, 10 தடவை போகுது, யூரின் 12 தடவை போகிறேன், 10 தடவை போகிறேன், நைட்டு ஒரு 4 தடவை எழுந்திருக்கிறேன் அப்படிங்கிறது ஒரு நாளுக்கு இல்லை. see the underline. ஒரு நாள் பிரச்சனை இல்லை. டயரியானா ஒரு 2 நாள் இருக்கும். when this persistent for more than 3 weeks. சரிங்களா?
ஸோ எனி மாற்றங்கள் 3 வாரங்கள் மேலே இருந்தால் கண்டிப்பாக போய் டாக்டர் பார்த்தே ஆகணுங்க. சரிங்களா? ஸோ சோர் புண்ணு இருக்குது, அது ஆறவே இல்லைங்க. சரிங்களா? த்ரோட்டில் வந்து வாய்ஸ் சேஞ்ச் இருக்குது, ஆறவே இல்லை. இன்றைக்கி சளி பிடிக்கலாம், குரல் மாறி இருக்கலாம், 3 வாரத்தில் கண்டிப்பாக நல்லா இருக்கணும். சரிங்களா? ஸோ அண்ட் தெர் இஸ் அன் அன்யூஷுவல் ப்ளீடிங்கிறது எங்கே வேணாலும் இருக்கலாம். ஃபார் மென்சஸ் ப்ளீடிங்காக இருக்கலாம், மூக்கில் இருந்து ப்ளீடிங்காக இருக்கலாம், ஆர் வந்து வாயில் காஃப் பண்ணும்போது வர பிளட்டாக இருக்கலாம். சரிங்களா? ஸோ எனி ப்ளீடிங் விச் இஸ் பர்சிஸ்டிங் மோர் தேன் 3 வீக்ஸ் அண்ட் பிரஸ்ட்டில் எந்த திக்கனிங் இந்த ஆஃப் த ஸ்கின் ஆர் லம்ப் ஆஃப் த ஸ்கின் நீட்ஸ் டு பி மானிட்டர்ட். அதே மாதிரி முழுங்கிறது கஷ்டமாக இருக்குது. இந்த டாக்டர் முன்னையெல்லாம் நான் வந்து 2 இட்லி நல்லா சாப்பிடுவேன், 3 இட்லி நல்லா வேகமாக சாப்பிடுவேன் டாக்டர். இப்போல்லாம் ஒவ்வொரு இட்லிக்கும் ஒவ்வொரு சொம்பு தண்ணி குடிக்க வேண்டியிருக்கு. கடைசியில் அது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, எனக்கு லிக்விட்ஸ் மட்டும்தான் டாக்டர் குடிக்க முடியுது அப்படிம்பாங்க. ஸோ திஸ் ஆர் ஆல் வெரி ஆம்னியஸ் சிம்டம் விச் நீட்ஸ் டு பி டேக்கன் கேர் ஆஃப் அட் ஏர்லி ஸ்டேஜ். சரிங்களா? ஒன்றுமே முடியல, என்ன எச்சை மட்டும்தான் முழுங்க முடியுது டாக்டர் அப்படின்னு ஃபேஸில் வரக்கூடாது. சரிங்களா? ஸோ வென் there is a difficulty persisting for any change in normal habits, that is persisting for more than 3 weeks, definitely you need to have an oncologist consultation to rule out that you are not suffering from any sort of malignancy. Okay, so that is why this is an WHO recommended slide. Okay, so caution needs this all these symptoms needs an very caution to find out an early stage of next ella parunga, there is an small ulcer in the lip, small ulcer in the tongue, which doesn't heal. சரிங்களா? இதே நாக்கு பூரா கட்டியோடு வருவாங்க, அப்படி இருக்கக்கூடாது. ஆரம்ப ஸ்டேஜ் புல்ல நான் என்ன சொன்னேன், பல்லு உரசிக்கிட்டே இருந்தேன் டாக்டர், பல்லு புண்ணு ஆறவே இல்லை, நாக்கில் புண்ணு ஆறவே இல்லை, பல்லு எடுத்தேன் டாக்டர், அதே புண்ணு ஆறவே இல்லை. அது மாதிரி இட்ஸ் வெரி காமன். பட் டோன்ட் இக்னோர் தி சிம்டம். எனி wound that does not heal within 3 weeks, there is always a possibility of malignancy. Yes, next. லங் கேன்சர் அதே மாதிரி தான், காஃப் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க, பிளட்டில் ஸ்பூட்டம், இருமல் பண்ணும்போது சளி வரும், அன்எக்ஸ்பிளைன் செஸ்ட் பெயின் இருந்துகிட்டே இருக்கும். அப்படி இருக்கப்போ டோன்ட் இக்னோர் தட் சிம்டம் ஆஸ் நத்திங். தெர் இஸ் அ பாசிபிலிட்டி யூ மைட் ஹார்பர் லங் கேன்சர் ஆல்சோ. எஸ், நெக்ஸ்ட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன கட்டியாக இருக்கும். நம்ம ஊரில் ஒன்றும் இல்லை டாக்டர், இது சும்மா அடிபட்டது டாக்டர், இடிச்சுக்கிட்டேன், அதில் வந்து கட்டி அப்படியே மிஸ் பண்ணிடுவாங்க. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா next stage there is a changes in the nipple areolar complex, there is an ulceration, inward drawing, வெளியே நீட்டிட்டு இருந்த காம்பு பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே போயிருக்கு, அந்த சுற்றி புண்ணு ஆயிருக்கு. ஸோ these are all changes and see the changes in the shape of breast as well as nipple in drawing in the right side. அந்த ஸ்டேஜெலாம் பார்த்தீங்கன்னா வெரி ஏர்லி ஸ்டேஜ். ஃபஸ்ட் ஃபிகர் இஸ் தென் வெரி ஏர்லி ஸ்டேஜ், பெயின்லெஸ் lump, that is a very early stage. These are all stages which has progressed. See, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் பிக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபங்கேட் டியூமர் பாருங்கள், சைஸ் எவ்வளோ பெருசு இருக்குது. there is an fungating, there is an ulceration there and lot of dilated veins are there and we had இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அக்கில் அடுத்த ஸ்டேஜ் வந்து அக்கில் கட்டி வரும். சரிங்களா? ஸோ அந்த ஸ்டேஜுக்கெல்லாம் போகக்கூடாது. ரொம்ப ஏர்லி ஸ்டேஜ், சின்ன lump, less than 2 centimeter lump, very well you can save the breast. Otherwise you need to have lose the breast, otherwise in the treatment purpose. early ஸ்டேஜில் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா அந்த கட்டி மட்டும் எடுத்துகிட்டு யூ கேன் சேவ் த breast. சரிங்களா? ஐ வில் ஷோ த பிக்சர் டியூரிங் த சர்ஜரி. எஸ், நெக்ஸ்ட். எல்லாம் சொல்கிறாங்க breast கேன்சர்னால் ஃபீமேலுக்கு தான் வரணும், மேலுக்கு வரக்கூடாதுங்கிறது. always there is a possibility male is also having the probability of getting a cancer. We have treated four cancers like that in Salem. Yes, next. இது ஃபீமேலுக்கு வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். எனி ப்ளீடிங் ஆஃப்டர் a menopause is unless proved it is a cancer. மெனோபாஸ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு ப்ளீடிங் வந்துச்சுன்னா definitely it is an malignancy. There is no other cause which can cause bleeding in an after menopause. சரிங்களா? ஸோ please stuck in that mind. மெனோபாஸ் அப்புறம் ஒரு டைம் ப்ளீடிங் வந்துச்சுனால it is early malignancy. ஓகே, ஸோ அதே மாதிரி bleeding after an intercourse is a very very ominous symptom. That is a very early sign. Okay, so the cancer cervix அது வந்து early sign and in between bleedings, bleeding எனக்கு நார்மலாக தான் வரும் டாக்டர், in between spotting இருக்குது and then foul smelling discharge persisting more than 3 weeks. சரிங்களா? இது எல்லாமே வந்து ஒரு நாள் நான் ஆரம்பத்துலேருந்து சொல்கிறது அதே தான். எனி symptom can occur here and there, but persisting symptom more than 3 weeks, definitely it is a sign of malignancy. Yes, next.
நான் ஸ்பெசிஃபிக்காக சிலது வந்து நான் படிக்காம விட்றேன். ஏன்னா நீங்கள் ஐ தாட் யூ வில் ஹேவ் எ லுக் ஆன் தட். சரிங்களா, அதுக்காக தான் நான் வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக நான் படிக்காம விட்றேன். பிகாஸ் த ரிஸ்க் ஃபேக்டர் ஐ டென்ட் ஆப்வியஸ்லி ஐ டென்ட் லுக்கிங் இன் டு தட். நம்ம ஊரில் பார்த்தீங்கன்னா புற்றுநோய் வந்து கோலன் கேன்சரில் முன்னெல்லாம் நான் வந்து 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து பார்க்கும்போது வந்து வெரி வெரி ரேர். பட் நவ் குடல் கேன்சர் வந்து மாதத்துக்கு ஒரு 6 கேஸ் நான் மட்டும் ஆப்ரேட் பண்ணுறேன். சரிங்களா, ஸோ அந்த மாதிரி வந்து சேஞ்சஸ் நம்ம ஊரில் இருக்க ஃபுட் ஹேபிட்ஸ்னால. சரிங்களா, ஸோ we can see that மோஷன் போகும்போது blood இருக்கும். இது காமனாக வந்து என்னென்னா பைல்ஸு, ஃபிஷர் அது மாதிரி கம்ப்ளைண்ட்ஸில் வரலாம். பட் இதில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து அந்த கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வெளியே தெரியும். ஸோ பைல்ஸ் தான் எனக்கு வந்து சிம்டம் இக்னோர் பண்ணாதீங்க. பைல்ஸ்னால கண்டுபிடிங்க. இருந்ததுன்னு 3 வாரத்துக்குள்ளே யூ மேக் ஷுர் தட் ப்ளீடிங் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த பைல்ஸ். ஓகே, ஸோ அதே மாதிரி பேஷண்ட் வந்து பாத்ரூம்லேயே இருப்பாங்க. ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் எனக்கு போயிட்டு வந்தாலும் எம்டி சென்சேஷனே இருக்காது. போய் பாத்ரூம் உட்காருவாங்க. ஒன்லி தட் பேஷண்ட் வில் பாஸ் மியூக்கஸ் மாதிரி ஜெல்லி மட்டும் சளி மாதிரி தான் டாக்டர் போகுது அப்படிம்பாங்க. தட் இஸ் அன் வெரி வெரி ஆம்னியஸ் சைன். சரிங்களா, ஆம்னியஸ் சைன். அண்ட் அதே மாதிரி அப்டமன் டிஸ்டென்ஷன், வயிறு உபசமாயிரம், மோஷனே போகலைங்க டாக்டர், அதெல்லாம் கடைசி சைனுக்கு தான் வருங்க. ஸோ blood in the stools and frequent bloating, வயிறு உபசமாகவே இருக்குது டாக்டர். அதே மாதிரி சேஞ்ச் இன் பவுல் ஹேபிட்ஸ், ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் ஸ்டூல்ஸ், இதெல்லாம் வந்து முன்ன எனிதிங் விச் இஸ் நார்மல் டு தெம். சில பேர்த்துக்கு வந்து 2 நாளைக்கு ஒரு தடவை தான் மோஷன் போவாங்க. அதுக்கு வந்து தட் இஸ் நாட் அன் ஹேபிட். அவங்களுக்கு இருக்கிற ஹேபிட்டை வந்து ரீசன்ட் சேஞ்ச் இன் ஹேபிட். சரிங்களா, அவங்க 2 நாள் முன்னாடி போய்ட்டு இருக்குது, இப்போ வந்து அடிக்கடி போகிறதுனாலும் சேஞ்ச் ஆஃப் த ஹேபிட்ஸ் தான். அவங்க 2 நாளுக்கு முன்னாடி போகிறதுக்கு 7 நாளுக்கு அப்புறம் போகிறதும் வந்து இட் இஸ் சேஞ்ச் இன் ஹேபிட். The habit which is normal to them needs to be changed for more than 3 weeks. Okay, that is what a definition of change of habits. Okay, yes, next. The esophageal cancer, now people are I think இது ஏன் ஸ்பெசிஃபிக்காக மென்ஷன் பண்ணோம் அப்படிங்கன்னா, the second the commonest cancer in part of this உணவு குழாயும் வயிறு கேன்சரும். மெயின் திங் இஸ் டிஃபிகல்ட்டி இன் சால்விங். அதே மாதிரி சொன்னால் இது வந்து இன்டைஜஷன். நான் நல்லா தான் டாக்டர், எஸ்பெஷலி ஆஃப்டர் 40 years ஆஃப் ஏஜ் நல்லா தான் டாக்டர் சாப்பிட்டுருந்தேன். திடீர்னு முன்னெல்லாம் 4 இட்லி சாப்பிடுவோம், இப்போ 2 இட்லி சாப்பிட்டாலே வயிறு உபசமாக இருக்குது. காலையில் கொஞ்சம் நல்லா சாப்பிட முடியுது, மதியம் சாப்பிடவே முடியல டாக்டர். சாயந்தரம்னா பசியே இல்லைங்க டாக்டர், சாயந்தரம் ஆச்சுன்னா வாந்தி வந்துடுது டாக்டர். அதுவும் நான் என்ன சாப்பிட்டதோ அது எல்லாமே வாந்தி வந்துடுது அப்படிங்கிறது வந்து திஸ் அண்ட் very 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 grave sign. So don't ignore this symptom. Okay, so that all that yes, next. ஸோ இதெல்லாம் தான் நான் காமனஸ்ட் கேன்சர் நம்ம இந்தியாவில் போட்ட கேன்சருக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன். இந்த மாதிரி ஒரு கேன்சர் வந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக 3 வாரங்கள் இருக்கும் பட்சத்தில் நான் எதுக்காக தான் ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன். 3 வாரம்னு சொல்கிறதுக்கான காரணம், டோன்ட் ப்ரொலாங் த டைம். once you prolong, the disease will get from the stage 1 to stage 3 or 4. ஓகே, ஸோ 3 மாதம் நீ ப்ரொலாங் ஆச்சுன்னா ஸ்டேஜ் 2ல் இருக்க வேண்டிய ஸ்டேஜ் 4ஆக மாறிடும். சரிங்களா, ஸ்டேஜ் அப்படிங்கிறது என்னன்னு சொல்கிறது, ஸ்டேஜுங்கிறது வந்து அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய கேன்சர், கொஞ்சம் முற்றிய கேன்சர் அந்த இடத்துலையே கொஞ்சம் நெருக்கட்டிக்கு பரவி இருக்கலாம். சரிங்களா, அடுத்து வந்து என்னென்னா குணப்படுத்த முடியும். பட் ஆனால் அங்கேருந்து பக்கத்து எங்கள் பிரஸ்ட் கேன்சர்னால் பிரஸ்ட்லேருந்து மேலே வரைக்கும் போயிருக்கேன், அக்கில் இருக்க நெருக்கட்டி வரைக்கும் போயிருக்கிறது பிரஸ்ட் கேன்சர் லோக்கலி அட்வான்ஸ் 3வது ஸ்டேஜுமோ. 4வது ஸ்டேஜ் வந்து கட்டுப்படுத்த தான் முடியுங்க. கேன்சர் வந்து மொதல் ஸ்டேஜுக்கு பார்த்திங்கன்னா 85 to 95 இல்லை 100 பங்கு வரைக்கும் குணப்படுத்திடலாம். சரிங்களா, எதை வைத்தியம் செஞ்சாங்களும் இவ்வளோ தான். சரிங்களா, கேன்சரோட பர்சன்டேஜ் வேணால் மாறுபடும். 3வது ஸ்டேஜ் வந்து 40% 70% வரைக்கும் குணப்படுத்தலாம். 4வது ஸ்டேஜ் வந்து லெஸ் தேன் 20% தான் குணப்படுத்துறதுக்கான வாய்ப்பு. பட் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் இது வந்து புலிவாலை பிடிச்ச கதை தான். சரிங்களா, ஸோ most of the time when you want to get cure from the cancer, it is our duty, it is நம்மளோட பொறுப்பு. நம்ம வந்து ஸ்டேஜில் ஒன்றா நம்மக்கிட்ட டாக்டரை கொண்டு போய் நிறுத்த வேண்டியது. சரிங்களா, அதுக்காக தான் நாங்கள் வந்து இது மாதிரி பேசிகிட்டு இருக்கோம். சரிங்களா, டாக்டர் நீங்கள் வந்து 4வது ஸ்டேஜில் வந்தீங்க அப்படின்னா டாக்டரும் ஒன்றும் பண்ண முடியாது, நீங்களும் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. சரிங்களா, ஆல் தட் சென்டிமெண்ட்ஸ் கோஸ் ரைட். ஒன்லி we can help you or we can try to help you only when you present to us in stage 1. சரிங்களா, ஸோ வேர் you are happy, I am happy. சரிங்களா, ஸோ that is what the stage is about. ஸ்டேஜ் எப்படி அசைன் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, நார்மலாக ஒரு ஒட்டுக்குடலுக்கு பண்ணிங்கன்னா டாக்டர் எனக்கு ஆப்ரேஷன் பண்ண முடியுமான்னு பாருங்கள் டாக்டர்னா ஒரு சில டெஸ்ட் எடுப்பாங்க, உடனே ஆப்ரேஷன் பண்ணிடுவாங்க. இந்த கேன்சர் இட் இஸ் அண்ட் கர்ஸ் டிசீஸ்னே சொல்லலாம் இதை பொறுத்தளவுக்கு.
யூ ஹேவ் 3 level of investigation. One is எந்த கேன்சர் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணனாலும் யூ ஹாவ் டு கன்ஃபார்ம் த டிசீஸ். சரிங்களா? யூ ஹாவ் டு கன்ஃபார்ம் த டிசீஸ். சரிங்களா? திசு எடுத்து உறுதி பண்ணணும். சரிங்களா? உறுதி பண்ணல அப்படின்னா எந்த வைத்தியமும் நடக்காது. சரிங்களா? அடுத்து வந்து நான் ஸ்டேஜ் சொன்னேன்ல, ஸ்டேஜ் பரவி இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு பார்க்குறதுக்காக ஸ்டேஜிங் த டிசீஸ்க்காக ஒரு டெஸ்ட்டுகள் சொல்லுவாங்க. ஒன் இஸ் ஃபார் பிரஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா சிடி செஸ்ட்னாச்சும் எடுப்பாங்க, இல்லை பெட் ஸ்கேன் எடுப்பாங்க. எந்த நிலையோ இருக்கோ அதை பொறுத்து மாறும். ஸோ அந்த டெஸ்ட் ஃபார் ஸ்டேஜிங் த டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்புறம் இந்த ஸ்டேஜ் வந்ததுக்கப்புறம் இவருக்கு ஆப்ரேஷன் பண்ண முடியுமா இல்லையா அப்படின்னு பார்க்குறது நார்மல் எல்லா பேஷண்ட்டுக்கு பண்ணுற அந்த டெஸ்ட்டும் பண்ணும். ஸோ அதனால தான் கேன்சர் பேஷண்ட்னு வந்ததுனால் டெஸ்ட்டுகள் நிறையா பண்ணுறதுக்கூடிய காரணங்கள் தான். ஒன்று டெஸ்ட்டை உறுதி பண்ணணும், அதுக்கடுத்து எந்த நிலையில் இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிக்கணும், அதுக்கப்புறம் தான் வந்து இந்த பேஷண்ட்க்கு வந்து இந்த இது ஆப்ரேஷன் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது இவருக்கு பண்ண முடியுமான்னு பார்க்குறதுக்கு ஒரு டெஸ்ட்டுகள். ஸோ அதனால் கேன்சர்னு வந்துன்னா இது எல்லாம் பண்ணால் தான் அடுத்த ஸ்டேஜுக்கே போகுங்க. சரிங்களா? ஸோ உறுதி பண்ணியாச்சு எந்த நிலையில் இருக்குதுன்னு வந்ததுன்னா ட்ரீட்மெண்ட் அசைன் பண்ணிடலாம். சரிங்களா? திஸ் இஸ் லைக் அன் மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஒன்லி. யூ கன்ஃபார்ம் த டிசீஸ், யூ அசைன் த ஸ்டேஜ், the treatment is all it is there in anywhere in the guidelines. நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம NCCN கைட்லைன்ஸ் சொல்லுவோம், அதான் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் எல்லா இன்டர்நேஷ்னல் லெவல்லையும் ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்கோம். இந்த சேம் வி ஃபாலோ ஹியர் ஆல்சோ இன் தரன் கேன்சர் சென்டர். அதில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எந்த ஸ்டேஜ் நீங்கள் வந்து நெட்டில் போய் பார்த்துனீங்கன்னா NCCN கைட்லைன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம், நேஷ்னல் கேன்சர் கைட்லைன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி. அது நீங்கள் இந்த ஸ்டேஜ் பண்ணிங்கன்னா இதுக்கு அடுத்த ட்ரீட்மெண்ட் இது தான். வி டோன்ட் ஃபாலோ இட், வி டோன்ட் சேஞ்ச் எனிவேர் தேர். சரிங்களா? எஸ் நெக்ஸ்ட் கேன்சருக்குரிய ட்ரீட்மெண்ட் என்ன? மூணு வகைப்படும். சில பேருக்கு வந்து ஆரம்ப ஸ்டேஜாக இருந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டேஜ் 1 இருந்துன்னா 1 இல்லை 2 மட்டுமே போதுமாக இருக்கும். ஸ்டேஜ் 3 இருந்துன்னா இந்த 3மே கம்பல்சரி தேவைப்படும். 4 இருந்துன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் கீமோதெரப்பி மட்டும்தான் இருக்குங்க, இல்லை வலிக்கு பெயின் கில்லர் அது மாதிரி தான். இந்த செகண்ட் அண்ட் தேர்டில் தான் மாற்றங்கள் ஏற்படும். அதே மாதிரி ஃபஸ்ட்லேயும் கொஞ்சம் மாற்றங்கள். சில படம் கேன்சருக்கு பார்த்திங்கன்னா சில இதுக்கு வந்து ரேடியேஷன் மட்டுமே ட்ரீட்மெண்ட்டாக இருக்கும். சரிங்களா? ஸோ 4வது ஸ்டேஜ்னா குணப்படுத்தக்கூடிய ஸ்டேஜுக்கு அப்பாற்பட்டுருச்சு, அதுக்கு ஒன்லி கீமோதெரப்பி மட்டும்தான் அதுக்குடைய ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் சாய்ஸ். சரிங்களா? பட் ஸ்டேஜ் 1 and 2, 3 there is a possibility for cure, but percentage decreases from 95 to 40%. சரிங்களா? ஸோ எந்த கேன்சர் பொறுத்து பர்சன்டேஜ் மாறும். சரிங்களா? சில கேன்சருக்கு வந்து ஸ்டேஜ் 3 இருந்தால், ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் பிரஸ்ட் கேன்சராக இருந்தால் ஸ்டேஜ் 3 இருந்தாலும் 65% சொல்லுவோம். பட் இதுவே பேங்க்ரியாஸ் கேன்சர் சார் சொன்னார்ல, அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஸ்டேஜ் 2லேயே பார்த்தீங்கன்னாலும் 20% தான் சொல்லுவோம். சரிங்களா? உணவு குழாய். ஸோ டிபெண்ட் அப் அந்த கேன்சர் ஸ்டேஜ், இந்த சான்ஸ் ஆஃப் சர்வைவிங் 5 years அப்படின்னு தான் சொல்கிறது. கேன்சரில் எப்போவுமே சான்ஸ் ஆஃப் சர்வைவிங் நெக்ஸ்ட் 5 years. சரிங்களா? இதில் எல்லாத்துக்குமே பெஸ்ட்டு கேன்சர் எதுனா தைராய்டில் வரக்கூடிய கேன்சர் தான். அது யங்கேஜில் வரக்கூடிய கேன்சர்ஸ். அதுக்கு வந்து ரெக்கமெண்டேஷனே வந்து கேன்சருக்கு வேறு எந்த கேன்சருக்குமே அது மாதிரி கிடையாதுங்க. தைராய்டில் வர கேன்சருக்கு மட்டும்தான் வந்து 10 வருஷம் நெக்ஸ்ட்டு 20 வருஷத்துக்குரிய பாசிபிலிட்டி அப்படி 95%, 98%, 100% அப்படியெல்லாம் சொல்லுவோம். சரிங்களா? இருக்குல்லையே ஒரு கேன்சர் கர்ஸ் பண்ண நீங்கள் அப்படின்னா தைராய்டு கேன்சர் வரட்டும் அப்படின்னு கர்ஸ் பண்ணுங்கள். சரிங்களா? எஸ் நெக்ஸ்ட் சர்ஜரி தான். அந்த காலத்துலேருந்து கீமோதெரப்பி, ரேடியேஷன் எல்லாமே இப்போ வந்தக்கூடிய கேன்சர், இப்போ வந்தக்கூடிய டைப் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் தான். பட் தெர் ஆர் லாட் ஆஃப் மாடிஃபிகேஷன் இந்த கீமோதெரப்பி வரப்போ நான் சொல்கிறேன். சர்ஜரி இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். முன்னாடியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மியூட்டிலேட்டிங் சர்ஜரிஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. பிரஸ்ட் ஹோல், செஸ்ட் வால் எல்லாம், ரிப்பு, எக்ஸில் எல்லாமே, கை எல்லாமே அது மாதிரி எடுக்கிற மாதிரி இருந்தாங்க. சர்ஜரி இஸ் ரிஃபைன் நவ், பிகம் லேப்ரோஸ்கோபிக் சர்ஜரியை நம்ம கேன்சர் பண்ணுற மாதிரியெல்லாம் பண்ணிகிட்ருக்கோம். சரிங்களா? ஸோ சேஞ்சஸ் ஆர் தேர் இன் த மோட் ஆஃப் வே ஆஃப் லுக்கிங் அட் த சர்ஜரி. அண்ட் ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் இங்கே பாருங்கன்னா முதல் லேடி நம்ம வந்து பண்ணி இந்த லேடிக்கு வந்து 87 வயசு. இப்போ ஃபஸ்ட்டு டாப் லெஃப்ட் கார்னர். See that patient when I came to Salem, I operated here. This is patient from Namakkal, one of my relative. She is still surviving 8.5 years. நான் இந்த எல்லாம் போடுற படம் எல்லாமே நான் ஆப்ரேட் பண்ண படம் தான், வேறு யாரும் அடுத்தவங்கள இடத்துலாம் போடல. எல்லாமே என்னோடய பேஷண்ட்ஸ் தான் ஆப்ரேட் பண்ண பேஷண்ட்ஸ். See that அவங்களுக்கு வந்து என்னென்னா முழு மாறு எடுத்திருக்கோம். சரிங்களா? ஸோ அதுவே இப்போ பாருங்களேன், ஒரு 2 years பேக் ஆப்ரேட் பண்ண கேஸ் இந்த கட்டி மட்டும் எடுத்துகிட்டு ஆக்சுவலாக ஸ்டேஜிங் பண்ணியிருக்கோம். சிஎஸ் கம் இன் ஏர்லி ஸ்டேஜ். சரிங்களா? ஏர்லி ஸ்டேஜ் பாருங்கன்னா அந்த கட்டி மட்டும் எடுத்துகிட்டு ஆக்சுவலாக ஸ்டேஜ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ திஸ் பேஷண்ட் வென்ட் ஆன் வித் ப்ரிசர்விங் த பிரஸ்ட். சரிங்களா? ஸோ பிரஸ்ட்டை ப்ரிசர்வ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா திஸ் லேடி ஹாஸ்
இது வந்து ஃபேமிலி கேன்சர் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இந்த பக்கம் இருந்து இந்த பக்கமாக இருந்து இந்த பேஷண்ட்க்கு வந்து கேன்சர் 2 பக்கமே இருந்துச்சுங்க. we remove the whole breast and we reconstruct the breast. We can make the physical appearance of breast with the tissue from the abdomen. சரிங்களா, அது மாதிரி பண்ணோம். ஸோ திஸ் இஸ் we can do it simultaneously both sides also. Yes, next. இது பார்த்திங்கன்னா வாயில் ஒரு லிப்பில் இருக்கக்கூடிய கேன்சர். ஸோ அது பக்கத்தில் இருந்து எடுத்துகிட்டு இங்கே பண்ணியிருக்கோம். ஸோ சர்ஜரி ஒன்லி சஃபைஸ். பேஷண்ட் இஸ் 3.5 years இன் ஃபாலோ. நெக்ஸ்ட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா this patient is after 4.5 years he has succumbed to the disease because of the heart attack. கண்ணில் பார்த்தீங்கன்னா கண்ணில் ஒரு டியூமர் இருக்குது, ஐலிட்லேருந்து வர டியூமர். ஆப்ரேஷன் பார்த்துருக்கீங்க, கண் பூரா எடுத்திருக்கோம், ப்ளஸ் கழுத்தில் நெருக்கட்டியும் பரவி இருந்தது. So we have removed all that. Patient post surgery she has survived 4.5 years. During her death she is disease free, but she is died of heart attack. Yes, next. மேலே பார்த்தீங்கன்னா கையில் ஒரு கட்டி இருக்குது, மசில் இருந்து வர சார்கோமா. திஸ் ஆல் முன்னாடி பண்ணது எல்லாமே கார்சினோமான்னு சொல்லுவோம், இது வந்து சார்கோமான்னு சொல்லுவோம். சார்கோமானா மசில் அண்ட் போன்லேருந்து வரக்கூடியது. அதில் பார்த்திங்கன்னா மேலே கையிலேருந்து ஒரு கட்டி இருக்குது, அது ஒன்லி மேலே தான் இருக்குது, அதை மட்டும் எடுத்திருக்கோம். கீழே பாருங்கள், இது வந்து ஒரு 27 வயசு பையன்தான். திஸ் போன் டியூமர் அக்கர்ஸ் இன் ப்ரொடக்டிவ் யங்கர் ஏஜ். சரிங்களா, பார்த்திங்கன்னா கட்டி இருக்குது. எடுத்ததுக்கப்புறம் அந்த பகுதி எலும்பே எடுத்துகிட்டு வி ஹேவ் புட் அன் இன் ப்ராசஸஸ். 7வது நாள் பேஷண்ட் நடக்கிற ஃபோட்டோ அது. சரிங்களா, ஸோ போன் கேன்சர்ஸ், ஈவன் போன் கேன்சர்ஸ் வி ட்ரீட் ஹியர் அண்ட் இட் இஸ் க்யூரபிள். எஸ், நெக்ஸ்ட். யங்கர் ஏஜில் வர கேன்சர்ஸ் அக்ரெசிவாக இருக்கும், க்யூர் பண்ணலாம். சரிங்களா, போன் கேன்சர் எஸ்பெஷலி. சரிங்களா, எஸ், நெக்ஸ்ட். ஸோ இதெல்லாம் ஃபியூ கேன்சர்ஸ் வர குடல் வயிற்றில் வரக்கூடிய கேன்சர்ஸ், தொண்டையில் வரக்கூடிய கேன்சர்ஸ், உணவு குழாயோடு சேர்ந்து எடுத்திருக்கோம். இது வந்து சார் சொன்னார்ல, ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ்க்கு வந்தக்கூடிய கேன்சர், பேங்க்ரியாட்டிக் கேன்சர், ஆசனவாய்க்கு மேலே இருக்கக்கூடிய புற்றுநோய். ஸோ ஆல் திங்ஸ் வி டூ. எஸ், நெக்ஸ்ட். ஸோ we do surgery from each and every part. Okay, so that is why and surgical oncologist போகும்போது வந்து அதுக்குரிய ஸ்பெஷலிஸ்ட் ட்ரெயின் பண்ணுறது மாதிரி. நம்ம பைக்கு கொண்டு போய் ஒரு வாட் யூ கால் என்ஃபீல்டு கொண்டு போய் லோக்கல் பைக்கில் ட்ரெயினர் சர்வீஸ் கொடுக்குற மாதிரி இல்லை. திஸ் வி குவாலிஃபைட் அண்ட் வி ஃபாலோ கைட்லைன் விச் இஸ் ஸ்டாண்டர்ட் அண்ட் அன் அமெரிக்கன் ஆஸ்பெக்ட். சரிங்களா, ஸோ அந்த ரெக்கமெண்டேஷன் நீங்கள் எடுத்து பார்த்து ஒவ்வொரு பேஷண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் பி ஆஸ் பார் அஸ் வித் த NCCN கைட்லைன்ஸ் ஒன்லி. அண்ட் த செகண்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் இஸ் ரேடியேஷன். ரேடியேஷனுங்கிறது வந்து என்னென்னா, ஒரு மெஷின் இருக்கும், அது கதிர்வீச்சு உண்டு பண்ணும். சரிங்களா, அந்த கதிர்வீச்சு உண்டு பண்ணி பேஷண்ட்க்கு சிடி ஸ்கேன் எடுக்கிற மாதிரி தான் பேஷண்ட் உள்ளே போயிட்டு வருவாங்க. உள்ளே போகிறப்போ வந்து அந்த ரேடியேஷன் கொடுக்கும். சரிங்களா, இந்த ரேடியேஷன் கொடுக்குறதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா, அந்த கேன்சர் செல்ஸ் அழிஞ்சிரும். சரிங்களா, ஸோ இதில் வந்து க்யூர் பண்ணுறது என்னென்னா 70 to 80% இந்த ரேடியேஷன்லேயே க்யூர் ஆயிரும். ஒரு 10% to 20% போஸ்ட் ரேடியேஷனை இவங்களுக்கு சர்ஜரியும் தேவைப்படலாம். சரிங்களா, ஸோ கேன்சர் அந்த ரேடியேஷன் வந்து 2 டைப் வரும் சொல்லுவோம். ஒன்று வந்து டெலிதெரப்பி அப்படின்னு சொல்லுவோம். டெலிதெரப்பினா மெஷின் தனியாக இருக்கும், நம்ம மெஷின்குள்ளே போயிட்டு வருவோம். சரிங்களா, அடுத்து வந்து பிராக்கி தெரப்பின்னு இருக்கும். பிராக்கி தெரப்பினா என்னென்னா, பேஷண்ட் ஸ்டேபிளாக இருப்பாங்க, மெஷின் பக்கத்தில் வந்து ஒரு டியூப் மாதிரி இருக்கும், அந்த ரேடியேஷனை டியூப் உள்ளே கொண்டாந்து சர்விக்ஸில் கொண்டாந்து ஆர் எல்லாம் உள்ளே கொண்டாந்து வைப்பாங்க. ஃபார் சர்விக்ஸ், கர்ப்பப்பை, வாய் புற்றுநோய்க்கு 2ம் கொடுக்கணும். சரிங்களா, ஃபஸ்ட்டு 25 தடவை அந்த டெலிதெரப்பியும் கொடுக்கணும், அப்புறம் வந்து 3 சைக்கிள் பிராக்கி தெரப்பியும் கொடுக்கணும். ஸோ radiation oncologists will find out what type of and what extent you want to undergo radiation, all that. Okay, so teletherapy and brachytherapyங்கிற 2 டைப் ஆஃப் ரேடியேஷனில் இருக்குங்க. சரிங்களா, கீமோதெரப்பிங்கிறது ஒன்றும் இல்லை, நம்ம நார்மல் செல்ஸ் வந்து குறிப்பிட்ட அளவு தான் மல்டிப்ளை ஆகும், சில செல் வந்து மல்டிப்ளை ஆகாது. சரிங்களா, பாருங்க வாயில் பிளட் செல்ஸ் எல்லாம் ரேப்பிடாக மல்டிப்ளை ஆகும். சரிங்களா, கேன்சர் செல் கூடிய கீமோதெரப்பி என்ன அப்படின்னா, நம்ம ரேப்பிட்லி டிவைடிங் செல்ஸை போய் அட்டாக் பண்ணுற மருந்து தான் அது. சரிங்களா, ஸோ அதனால தான் வந்து கீமோதெரப்பி குடிக்கும்போது சைடு எஃபெக்ட்ஸ் வந்து வாய்ப்புண்ணு வருது, இன்ஃபெக்ஷன் வருது, அதுக்கான கவுண்ட் குறைஞ்சது, அனீமியா வருது, இது எல்லாமே அதனால தான். The mechanism is that you give a drug which acts on a rapidly dividing cell. ஓகேவா, புரியுதுங்களா? So that is why you get treatment for the cancer as well as you get side effect because of the cancer drug. Okay, so
ஸோ நார்மலாக இதுதான் காமனஸ்ட். இதில் வந்து இதுதான் வந்து பேசிக் மெக்கானிசம் ஆஃப் கீமோதெரப்பி. சரிங்களா? இதில் வந்து இப்போ வந்து ஸ்பெசிஃபிக் கீமோதெரப்பின்னு வருதுங்க. இந்த கேன்சர் வந்து இதனால் வருதுன்னு கண்டுபிடிச்சா அந்த ட்ரீட்மெண்ட், அந்த ப்ரோட்டீனுக்குரிய ப்ராடக்டை ஸ்பெசிஃபிக்காக மேனுஃபேக்சர் பண்ணி அதை போய் அழிக்கிறதுக்கான, தட் இஸ் வைட் யூ கால்டு மோனோக்ளோனல் ஆன்டிபாடிஸ், அது மாதிரி சொல்லுவோம். சரிங்களா? ஸோ தட் ஆர் வெரி ஸ்பெசிஃபிக் ஃபார் தட் டைப் ஆஃப் டியூமர்ஸ். ஓகே, ஸோ ஜென்ரலைஸ் ட்ரீட்மெண்ட்லேருந்து கீமோதெரப்பி ஹஸ் கான் ஃபார் பர்சனலைஸ் ட்ரீட்மெண்ட். ஓகே, ஸோ இந்த கேன்சருக்கு கொடுத்தா எல்லா கேன்சருக்கும் கேட்கும் அப்படிங்கிறத விட்டுட்டு இந்த கேன்சருக்கு இந்தந்த மருந்து தான் கேட்கும், இந்த பொருள் இந்த வேதிப்பொருள் மாற்றம் அடைஞ்சிருக்கு, இந்த வேதிப்பொருளினுடைய ப்ரோட்டீனை கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறது இட் இஸ் கால்ட் பர்சனலைஸ் ட்ரீட்மெண்ட். சரிங்களா? ஸோ ஏபிசி கொடுக்காம ஏ அண்ட் டி மட்டும் இவங்களுக்கு கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான், தட் இஸ் வாட் யூ கால் அஸ் அன் பர்சனலைஸ் ட்ரீட்மெண்ட். சரிங்களா? கீமோதெரப்பி இஸ் கான் ஃப்ரம் தட் வே, ஜென்ரலைஸ் ட்ரீட்மெண்ட் டு பர்சனலைஸ் ட்ரீட்மெண்ட். சரிங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட் தென் யூ கால் அஸ் அன் இம்யூனோதெரப்பி. இம்யூனோதெரப்பிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கேன்சர் செல்லு இருக்கும், நம்ம பாடியே இம்யூனிட்டி வந்து பூஸ்ட் பண்ணுறது. சரிங்களா? இம்யூனிட்டி பூஸ்ட் பண்ணி அந்த செல் போய் அந்த அட்டாக் பண்ண வைக்கிறது இஸ் கால் இம்யூனோதெரப்பி. ஜீன் தெரப்பிங்கிறது என்னென்னா நம்ம செல்லில் எந்த இடத்த மரபணு மாற்றம் ஏற்பட்டிருக்கோ அந்த மரபணு மாற்றத்தை க்யூர் பண்ணுறதுக்குரிய தெரப்பி தான் வந்து ஜீன் தெரப்பின்னு சொல்லலாம். திஸ் ஆர் ஆல் immunotherapies in common in Salem also, but gene therapy in சேலமில் இல்லை. சரிங்களா? நெக்ஸ்ட் நான் பேசினதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் எல்லாமே இந்த ஸ்லைடில் இருக்கும். ஃபஸ்ட்டிலேருந்து பார்க்கலாம். ஸ்லைட் பார்க்க வேணால் கொசன் இருக்க மாதிரி இருக்கலாம். when you understand பாயிண்ட் இருக்கேன். டியூமர் பர்டன் பார்த்தீங்கன்னா நான் சொல்கிறது ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே சொல்லியிருந்தேன். ஃபஸ்ட்டு அந்த மேலே லைன் மட்டும் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுங்களேன். டியூமர் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே இல்லை, அட் ஒன் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் தேர் இஸ் அன் க்ரோத். சரிங்களா? மேலே பீக் வரும்போது சிம்டம் அறிகுறி வந்துடும். சரிங்களா? ஸோ அதே லெவலில் பார்க்குறீங்கன்னா அறிகுறி வர்றதுக்கு முன்னாடி வர்றது தான் ஸ்க்ரீனிங் டெஸ்ட். நான் சொன்னேன்ல, அறிகுறி வர்றதுக்கு முன்னாடி பண்ண வேண்டிய டெஸ்ட் தான் ஸ்க்ரீனிங் டெஸ்ட், வேர் வி கேன் டிடெக்ட் ஏர்லி. சரிங்களா? ட்ரீட்மெண்ட் வந்ததுக்கப்புறம் கட்டி பெருசாகிட்டே இருக்குது, ஒரு புண்ணு பெருசாகிட்டே இருக்குது, ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறோம். அது ரெண்டு விஷயம் தான். ஒன்று டிசீஸ்னால இறந்துடலாம், இந்த டிசீஸ் ப்ரோக்ரஸ் ஆகலாம், இல்லை க்யூர் ஆகிடலாம். சரிங்களா? ஸோ பேஸ்ட் ஆன் தட் ஸ்டேஜ் பயாப்சி ஸ்டேஜ், அப்புறம் பார்கஸ் பண்ணுறோம், அப்புறம் அதுக்குரிய ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறோம். ஸோ இல்லை மெயின் திங் என்ன, கேன்சரோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்னென்னா, ஈவன் ஆஃப்டர் பிரஸ்ட் கேன்சர் கெட்ஸ் க்யூர்ட், ஒரு 2 வருஷம் ட்ரீட்மெண்ட் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் தேர் இஸ் அன் 5 to 8% சான்ஸ் ஆஃப் ரெக்கரன்ஸ். ஸோ அதனால தான் வந்து பேஷண்ட்ஸ் நீட்ஸ் டு பி மானிட்டர்ட் ஃபார் லாங் டைம். சரிங்களா? ஒரு இன்னைக்கோட முடிஞ்சிச்சு ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்னா இல்லை. every second month we will ask them to come again to find out the recurrence. even that possibility ஆரம்ப நிலையில் கண்டுபிடிச்சா மறுபடியும் குணப்படுத்த முடியும். சரிங்களா? ஸோ we have given a second life and as well as to monitor extend the second life. So that is what the importance of follow. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரிஸ்க் அசஸ்மெண்ட்டில் கேன்சருக்கு முன்னாடி ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே சேஞ்சஸ் தான் நான் சொன்னேன்ல, ப்ரைமரி ப்ரிவென்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறது, கேன்சர் ப்ரிவென்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறது. ஏர்லி டிடெக்ஷன் அட் த ஸ்க்ரீனிங் ஸ்டேஜ். வேறு நான் சொன்னேன்ல, அந்த பேஸ்மெண்ட் மெம்பரேன், அந்த படம் காட்டின ஞாபகம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அந்த செல் வந்து இன்வேஷன் லெவலுக்கு முன்னாடி கண்டுபிடிக்கிறது தான் ஸ்க்ரீனிங் டெஸ்ட், வேர் யூ கேன் டிடெக்ட் த கேன்சர் அட் அன் ஏர்லி ஸ்டேஜ். நீங்கள் அது கீழே அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த பேஷண்ட் கேன்சரே உருவாயிருக்காது, பட் யூ கேன் டிடெக்ட் பிஆர்சிஏ மியூட்டேஷன், ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி. நான் சொன்னேன்ல, 10% ஆஃப் ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரியில் பார்த்தீங்கன்னா, ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரியில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து அவங்களுக்கு வந்து கேன்சர் வரத்துக்கான வாய்ப்பு ஃபேமிலியில் இருந்தால் அடுத்த ஜென்ரேஷன் வரத்துக்கான வாய்ப்பை வந்து ஒரு ஜெனட்டிக் டெஸ்ட் மூலமாக செய்யலாம். அதுக்கு பேர் தான் வந்து இந்த பிஆர்சிஏ டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அந்த ஜீன் டெஸ்ட் அப்படின்னு பார்க்கலாம். தெர் ஆர் டெஸ்ட் டு ஐடென்டிஃபை தட் ஈவன் பிஃபோர் எ கேன்சர் ஸ்டார்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ அது மாதிரி ஜீன்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா யூ கேன் அட்வொகேட் அ சர்ஜரி பிஃபோர் த கேன்சர் ஃபார்மேஷன் இட் செல்ஃப். Then early detection by doing for this case is a mammogram, and when the patient has a disease you treat accordingly and according to the stage. சரிங்களா? and அடுத்து ரெக்கரன்ஸ் வருதா இல்லையா மானிட்டர் பண்ணுறதுக்காக கூடிய டிசீஸ் சொல்கிறோம். நெக்ஸ்ட் this is all we can do to prevent a cancer. ஓகே, இது அடுத்து ஒரு 5 ஸ்லைடு இருக்குது. 5 ஸ்லைடு எல்லாமே வந்து you can help to prevent a cancer.
நம்ம எல்லா லேடிஸ்க்கும் வந்து 2 வேக்சின் இம்பார்ட்டன்ட், ஹெச்பிவி அப்படின்னு. குழந்தைகளுக்கு கொடுக்க வேண்டிய வேக்சின் என்னென்னா 2 வேக்சின், ஹெச்பிவி வேக்சினும் ஹெச்பிவி ஹெப்படைட்டிஸ் பி வேக்சினும். 2 பேருக்கு, பெண் பிள்ளைகளாக இருந்தால் 2 வேக்சினும், ஆண் பிள்ளைகளாக இருந்தால் ஒரு வேக்சினும் கண்டிப்பாக கொடுத்துருக்கணும். விச் இஸ் த ஒன்லி டாக்குமெண்டட் வேக்சின் டு ப்ரிவெண்ட் 2 வேக்சின்ஸ் டு ப்ரிவெண்ட் கேன்சர். சரிங்களா? அது அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஸ்க்ரீனிங் டெஸ்ட்டு நான் சொல்லியிருந்தேன் என்னென்ன அப்படின்னு. பிரஸ்ட்டுக்கு மேமோகிராம், கோலனுக்கு வந்து கொலனோஸ்கோபி ஆர் சிக்மாடோஸ்கோபி, சர்விக்ஸ்க்கு வந்து சர்விக்கல்னால் கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய்க்கு அந்த பேப்ஸ்மியர்னு சொல்கிறோம். அடுத்து வந்து ப்ராஸ்டேட்க்கு பிஎஸ்ஏ டெஸ்ட்னு சொல்கிறோம். தென் செல்ஃப் எக்ஸாமினேஷன் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டு டிடெக்ட் அன் ஏர்லி கேன்சர். நான் என்னன்னு சொல்கிறேன் அடுத்து. நெக்ஸ்ட், பிரஸ்ட்டில் பொறுத்தளவுக்கு செல்ஃப் பிரஸ்ட் எக்ஸாமினேஷன் எவ்ரி female has to do self breast examination every fortnight. Means fortnightனா 15 நாளுக்கு ஒரு தடவை. After your bath, you stand in front of the mirror, you do the examination at three levels. One is circular motion, one other is a vertical motion, other is a radial motion. The fingers வந்து இப்படி வைக்கக்கூடாது, finger needs to be like this, and you do when you palpate or pinch like this, you will feel the mass, especially in the pre-menstrual phase. அந்த பீரியட்ஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இப்படி பிடிச்சி பார்த்தீங்கன்னா கட்டி மாதிரி தான் இருக்கும். கை கட்டி பார்க்கும்போது எப்பவுமே வந்து கை ஃப்ளாட்டாக தான் வச்சுட்டு பார்க்கணும். அப்படி இருக்குது பார்க்குறீங்க அப்படின்னா this 3 manners has to be done every 15 நாளைக்கு ஒரு தடவை. that is the best way to find out whether there is a painless lump or not. பிடிச்சி பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ப்ரீமென்ஸ்ட்ரல் ஃபேஸில் கட்டி இருக்கும். சரிங்களா? ஸோ yes, there are various tests for screening for high risk people. Even MRI mammogram recommendation பண்ணுவோம். But common recommendation is to screen after 40 years, 40 to 50 years குள்ளது எல்லாரும் yearly once நாச்சு mammogram பண்ணிக்கிறது recommendation. Now there is a camp is going on. It is free of cost. You can just come and you can have a mammogram there. If anybody is recommended. இந்த அக்டோபர் மாதம் வரைக்கும் ஃப்ரீ mammogram camp தான் இருக்குது. Just you can come, anybody, your relatives are there, you can just come and have screening done at Dharan Cancer Center. Yes, this is a very simple procedure, very simple test. என்னன்னா அந்த லேட்டன்ட் பீரியட் சொல்லலாம், கேன்சர் ஆரம்பிச்சதுலேருந்து பரவக்கூடிய நிலைமை வந்து 8 வருஷம் இருக்குது. அந்த 8 வருஷத்துக்குள்ளார அட்லீஸ்ட் ஒரு 2-3 வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை ஸ்கேன் பண்ணால் ஐடியலாக ஈஸியாக அந்த பேப்ஸ்மியர்ங்கிற அந்த கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம். பட் still rural people are very you look into that smear and you look into that slide whether there is an malignant cells and the cancer cell irka illaya easily test பண்ணிரலாம். சரிங்களா? So that is a very important test, needs to be subjected within 5 years of intercourse or from 22 years of age. This is the next slide. Only WHO recommendation is this only 10 things. No smoking at any form of, don't use tobacco at any form. நான் டாக்டர் ஸ்மோக் பண்ணல, நான் வந்து ஒன்லி பான் ப்ராக்ட் தான் போட்டேன் அப்படிங்கிறது ஆர் வெத்தலை போட்டேன், இதில் டோன்ட் smoke or don't use in tobacco in any form, and make yourself home free of smoke either. And that is why இது பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம பிஎம் ஸ்கீமில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கேஸ் ஸ்கீமு இது ஒன் ஆஃப் த மெயின் ரீசன் வேர் தேர். அண்ட் யூஸ் பேலன்ஸ் டயட். பிரஸ்ட் ஃபீடிங் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். பிரஸ்ட் ஃபீடிங்கிறது ஏன் இம்பார்ட்டன்ட் கேன்சர் ரிஸ்க்கை குறைக்குது அப்படின்னா, நம்ம பிரஸ்ட்டுக்கு வந்து கண்டினியூஸ் ஈஸ்ட்ரோஜன் எக்ஸ்போசர் இருக்குது. சரிங்களா? ஈஸ்ட்ரோஜன் எக்ஸ்போசர்னால் ஒவ்வொரு சைக்கிளுக்கும், ஒவ்வொரு மென்ஸ்ட்ரல் சைக்கிளுக்கும் ஈஸ்ட்ரோஜன் மேலே போகும், அடுத்து ப்ரோஜெஸ்ட்ரான் மேலே போகும். சரிங்களா? ஸோ இது மாதிரி கண்டினியூஸ் சைக்கிள் ஆஃப் ஈஸ்ட்ரோஜன் எக்ஸ்போசர் டோட்டலி பிரஸ்ட் ஃபீடிங் ஃபேஸில் டோட்டலி ஸ்டாப் ஆயிடுது. சரிங்களா? ஈஸ்ட்ரோஜன் இஸ் எ ப்ரொமோட்டர் ஃபார் எ பிரஸ்ட் கேன்சர் செல். ஸோ தேர் இஸ் அன் நோ எக்ஸ்போசர் ஃப்ரீ பீரியட் வென் தேர் இஸ் அன் பிரஸ்ட் ஃபீடிங். ஸோ ஈஸ்ட்ரோஜனே அந்த டைம் எக்ஸ்போசர் இல்லை அப்படின்னா தேர் இஸ் அன் wound ஹீலிங் ஃபேஸ் மாதிரி, நம்ம புண்ணு ஆறப்பட்ட இருக்கிற ஃபேஸ் மாதிரி. ஸோ பிரஸ்ட் ஃபீடிங் இஸ் பெனிஃபிஷியல். அண்ட் ஐ டோல்ட் யூ அபவுட் த வேக்சின். The people should be vaccinated against HPV and hepatitis B, and this is what we are doing now. Cancer screening camps நடத்து to detect the cancer at an earliest and to make the people aware and to reduce the obesity, to make
people, aware of the people to be physically active. Physically active எதனால் அப்படின்னா there is an balance between an inflammatory phase and an inflammatory phase and an pro-inflammatory phase. அப்படின்னா என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா, இன்ஃப்ளமேட்டரி ஃபேஸ்னால் ஒரு புண்ணு ஆச்சுன்னா அதுக்குரிய மெக்கானிசம் நிறையா வந்து அந்த புண்ணு ஆறுறதுக்குரிய மெக்கானிசம் இருக்கும். அப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்து வளரும் தன்மைக்குரிய எந்த பொருள் போட்டிங்கனாலும் அந்த இடத்துல புதுசாக வளரும். சரிங்களா? ஸோ அது மாதிரி ஒபிசிட்டியில் என்ன இருக்கும், இந்த ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவ் இல்லாதப்பெல்லாம் வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ப்ரோ இன்ஃப்ளமேட்டரி ஃபேஸாக மாறிடும். ஸோ அந்த கேன்சர் ஒன்று ஸ்டிமுலேட் ஆச்சுன்னா தென் ப்ரொமோஷன் ஈஸியாக ஆயிரும். சரிங்களா? ஸோ பட் வென் தெர் இஸ் அன் ஃபிசிக்கலி ஆக்டிவ் தட் ஃபேஸ் இஸ் கால்ட் ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி ஃபேஸ். சரிங்களா? அந்த வளரும் தன்மையை குறைக்கிறதுக்கான ஃபேஸாக மாறிடும். ஸோ தட் இஸ் வை அண்ட் ஒபிசிட்டி இஸ் தட் இஸ் வை இட் காசஸ் 18 டைப்ஸ் ஆஃப் கேன்சர். பிகாஸ் இன்டியூஸ்டு இருந்தனாலும் ஒன்ஸ் இந்த மெக்கானிசம் கட்டைல் மெக்கானிசமே வந்து அவாய்ட் ஆயிடுது. சரிங்களா? இன்னைக்கு காலையில் நான் பார்த்துட்டு வந்தேன் ஒரு ஒபிசிட்டி கேன்சர் பேஷண்ட் வந்து 126 கிலோ 126 கர்ப்பப்பையில் போட்டிருந்தேன். 42 கேஸ் 120 கிலோ. ஃபோட்டோ எடுத்துருந்துருக்கணும், மறந்துட்டு இங்கே வரதுக்குள்ள. And avoid sun, this are for this too for this are very especially for polar countries like Australia or Iceland அது மாதிரி இருக்கவங்களுக்கு. And indoor pollutions, air pollutions யூஸ் பண்ணுறது குறைச்சிக்கணும். சரிங்களா? And I'm happy to answer any sort of questions. Next, any doubts? ரொம்ப புரியாத லாங்குவேஜில் பேசலன்னு நினைக்கிறேன். தட் இஸ் வை ஐ ஸ்பெசிஃபிக்லி என்ஷூர் தட் ஐ டோன்ட் டாக் இன் எனி சார்ட் ஆஃப் மெடிக்கல் லாங்குவேஜஸில் இருக்க மாதிரி. பட் அந்த கடைசி ஸ்லைடு மட்டும் ஐ தாட் இன்டகிரேட்டட் ஆல் தட் வாட் ஐ டாக். சரிங்களா? ஒன்லி வே இஸ் டு டிடெக்ட் த கேன்சர் அட் அன் ஏர்லி ஸ்டேஜ். நான் சொன்ன 7 சைன்ஸை மறந்துடாதீங்க. யூ ஜஸ்ட் ட்ரை டு பாஸ் ஆன் தட் அண்ட் கெட் அண்டர் ஸ்க்ரீனிங், மேக் யுவர் செல்ஃப். இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரெக்கமெண்டேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா எந்த வேக்சினுமே எந்த டேப்லெட்டுமே எது மேஜாலிக் டேப்லெட் ஆர் வைட்டமின் டேப்லெட் எதுவுமே இல்லை. இட்ஸ் ஒன்லி ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி, ஸ்மோக்கிங், அது மாதிரி தான். ஸோ நோ வைட்டமின் டேப்லெட் ஆர் லைக் தட் டு ரெடியூஸ் த கேன்சர். சரிங்களா? ஒரு பயம்படுத்துகிற வியாதியை பயப்படாதீங்க, அப்பப்போ கொஞ்சம் அலர்ட்டாக இருங்க, நீங்கள் கொஞ்சம் ஈஸியாக தப்பிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப ஒரு ஆறுதலான விஷயங்களை ரொம்ப கூலாக சொல்லியிருக்கீங்க. நிஜமாகவே கேன்சர்னாலே மக்கள் வந்து மனதளவில் மிகப்பெரிய அளவு டிஸ்டர்ப் ஆகி அந்த தன்னம்பிக்கையிலேருந்து அதில் தான் ரொம்ப பாதிக்கிறாங்க. ஸோ இப்போ வந்து ஒரு ஓவரால் பிக்சர் அட்லீஸ்ட் ஒரு காமன் பீப்புள் லைக் அஸ் வந்து ஜென்ரலாகவே ஒரு கேன்சர் ஒரு கொடிய வியாதி அப்படிங்கிறத தவிர வேறு ஒன்றும் பெரிய ஒரு இன்டெப்த்தாக இவ்வளோ தெரியாது. பட் நவ் திஸ் இஸ் யூ ஹேவ் given a very good overview.